Hello. Uh, am I audible clearly? I mean, Yes, sir, the you're audible. okay. Students can clearly, listen to my voice, right? Yes, sir. Okay. Okay. Thanks. So, hi, everyone. I think you are, sitting in a classroom, and then a projector is projecting the screen onto your board and all. So, I hope my voice is very clear to you. If it is possible, like if it is visible to you, whatever is coming on the screen, then it's fine. Otherwise, just please log into your devices, anything, either mobile or even the laptop, anything. Please do log in. If it is visible, there is no issue at all, even on the board. Cool. So yeah, I think at least one branch. I think some of you might already had listened to my class already. Once I came offline, once I gave the lecture in online. So I'm Narendra Babu. Uh, I Now we are discussing the ML lab, programs or experiments. So there are two separate parts. One is based on Lisp and prologue, and other is completely ML related. The second part, the ML related part, the experiments that we have are these six. So for today, I'm teaching the first three. You know, the first three I will teach today in the next session, which we will take like maybe 1.5 hour or 2 hours. In that session, I will teach 4, 5, 6. In this section, I will teach 1, 2, 3. So I sent some of the videos to you guys, the links to YouTube channels, uh, where most of the content is about decision trees. So if you listen to the decision trees, you can easily understand 3, 4, 5 actually. So, but then, yeah, for this class, I'll be teaching 1, 2, 3. Uh, Next, I will send you the links about this 1, 2, and 6 as well. So you can watch those videos as well later. Yeah. I think your lab exams are in December first week, I guess. I think with one more class, we'll figure out, like, we'll complete your all 6 experiments. Yeah. So all the code that I'm executing here, we are doing it in Jupyter Colab, Jupyter Notebook actually, and Google Colab. This is for local or offline. This is for online. So in general, we have IDEs. IDE is an interface to run the codes. So we have, like, you must be in using Python for some time. Uh, you you might be using some Anaconda or PyCharm or even Virtual Studio. See, you will be using those kind of platforms or IDEs. I don't know if you guys are using Jupyter Notebook. Uh, Basically, the issue is in the Jupyter, in the normal IDEs, you might not be, able to put content like this, both the text and code. Here, if you see, code and text is coming here, right? So in Jupyter Notebook, you can keep both code and text. In normal Anaconda, PyCharm, Visual Studio, most of them might not allow you this, but this allows you to have both code and text so that you can have the, you know, explanation and code, both of them together.
So this is Jupyter Notebook. Actually, you can take this code, copy paste, all your these cells. These are code cells. You can copy paste your code cells in your own this thing. Uh, uh, in your own local IDE, and it will still run. Uh, but in future, when you are using deep learning and all, you might have to use GPUs, not just CPUs. CPU, like for example, deep learning, you will work with neural networks. Neural networks actually takes a lot of time to execute. So we kind of parallelize it. We'll split the total neural network into pieces and run each piece separately. So, but CPUs will not allow you that. Only GPUs allow you that. So for GPUs, you actually need to spend some money and buy some GPU and install NVIDIA CUDA, and then set up the whole thing. That's a big issue. So, and we can't always afford some good GPU, right? So that's why Google actually provided this facility of free GPU, free GPUs. You can actually go to runtime, change runtime, and there you can see T4 GPU and CPU. So in there, you can actually use GPUs. So even if you don't have any GPU in your computer or laptop, you can come to online. You can use Google Colab and use GPUs. So in these experiments, we will not use GPUs, but still in future, you will definitely use GPUs. So that's why I wanted to get you, familiar with this Google Colab. Uh, and whatever runs in this, you know, Jupyter Notebook will run in your own Anaconda. All you have to do is convert this in or download this into Python. Download this as Python, and sometimes you might have to remove some, print statements. For example, this new def, you should keep this in print and remove this. Uh, then it will easily work. Everything that you see here will definitely work in your Anaconda too. All you have to do is find which. So for example, this, you might have to delete this. So you might have to put this in a print statement. So file, download, you have two options, IPYNB and PY. Okay. Uh, yeah, this is about Google Colab. This is about Jupyter Notebook and GPUs, why we are using this. Uh, yeah. So now let's go to the list of experiments. We have 6. First 3 we'll cover. First one is find S algorithm. Implement and demonstrate the find S algorithm for finding the most specific hypothesis based on a given set of training data samples. Read the training data from a .csv file. So .csv file means what? Comma separated files, which is nothing but an Excel sheet. So .csv file, you open it in Excel sheets. So let's discuss the theory first. For each and every problem, we have the theory. Also, yeah, I forgot to explain. Uh, let me delete the runtime first. Yes. So in your local computer, uh, you must be, if you are running a Python code, you will, let's say you are using some files. Obviously, if you are
doing machine learning, you will always have to work on some data. Usually the data will come in files as CSV files, text files, Excel sheets, sometimes even SQL data sets, text data. All this data will be stored in your local drive. Local drive means what? C drive, D drive. These drives you have, no? So all those drives contains these, data files, and you run your file or code in the same local disk, right? So there is no issue. But here in Google, Google Drive will have all your files, and you're running code in Google Colab, right? So for that, you need to connect the Google Drive and Google Colab. That is, I'm writing the code here, but if I'm using some file, that file will be here in my Google Drive. So let's see. This is normal Google Drive only that you usually use. So in my drive, I created a folder called Kite Labs, and under that I created a folder second year ML. And in that file, in that folder, I have these data samples, play tennis, vehicle data, tennis data. So all this data is under CSV files, and I have the code file here. Because I told you, no, already, it is a Jupyter notebook file. So that's why the extension will be IPYNB. IPYNB means, right, IPYNB, IPython notebook, and Python, PY. Extensions are code file extensions are this. So actually this is the whole, because I'm writing it in Jupyter notebook, the file name will be IPYNB. That's why it is here like this. So you can download this as both. You can download this as IPYNB. You can download this as download.py Python file, and then you can use it later. So it is there. The whole file is there here. And if you want to create a new code file, all you have to do is right click, go to more, and go to Google Collaboratory. See, this created a new Jupyter notebook file. Here I can change the name, and I can write the code as it is, or even put the content. Here you have two options, code and you have text, both. You can include anything you want. See, yeah. Um, Leaving this. So we came back to our Google Drive, and we see, okay, here is the notebook file I created. I'm just removing this for now. We don't need it, just a sample. Now you have everything here, and you have your Jupyter notebook here. The thing is, this is files or Google Drive. This is Google Colab. You have to connect both of them. To connect both of them, you need to run this cell. So this you actually don't need it when you do it in your local file. Or if you are running this in your laptop, you don't need to run this. But if you are running this in Google Colab, you have to run this. Only then your Google Colab, I'll write it here as well, to link the Google Drive to your code or collab file. See? Now your Google Drive is available to your code. You can go to the
On left side, you have files folder. In it, you have drive. In that drive, you have your files stored in the Google Drive. So on the left side, you have the files icon. You just have to refresh it. Go to Drive and go to My Drive. And you have all the files in your Google Drive. Go to Kite Labs. Go to second layer. All the files that I just showed you in here. 4 files. Those 4 files are visible here, right? So now, basically what I'm saying is, you have the files over here and you have the code here. Okay, let's move to the first program. In the context of machine learning and artificial intelligence, a hypothesis refers to a proposed explanation or model that represents a pattern or relationship in the data. Basically, a hypothesis means some pattern or relationship in the data. The FindS algorithm is a basic concept learning algorithm in machine learning. The FindS algorithm finds the most specific hypothesis that fits all the positive examples. We have to note here, considers only positive training examples. So we'll discuss this later. We'll directly jump into the code. Once you understand the code, you will understand. So okay, I'll tell you how to give this path. ఇప్పుడు మీకు పాండాస్ రీడ్ చేసుకున్నాం, పాండాస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఒక డేటా ఫ్రేమ్ ఇచ్చి ఆర్ సిఎస్వి ఫైల్ ఇచ్చి దాన్ని డేటా ఫ్రేమ్లోకి రీడ్ చేయమని చెప్పాలి. సో దీనికి ఈ వెహికల్ డేటా ఉంది కదా, ఈ వెహికల్ డేటాని పాత్ ఇవ్వాలి. పాత్ ఎలా ఇస్తాము అంటే, రైట్ క్లిక్, కాపీ పాత్, keep it here. I'll write it here. To paste the path, go to files icon on the left. Browse to your file and click, right click, use copy path and paste it here. Just go to the files icon here and browse to your file, right click, use copy path option and paste it here. See, copy path, and I pasted here. And once it's done, you can run this cell. Control enter you can use actually. ctrl plus enter to run any cell. So yeah, no, you ran that, and you have the data in your vehicle data.tf, and it is visible now like this. See, vehicle data. In this, we have vehicle company. If the vehicle company has wheels, if that vehicle has wheels or not. If there are wheels, how many wheels are there? If it has engine, vehicle name, what is the vehicle name?
passenger capacity, vehicle type. Actually, you don't need to, this is not exactly the code that you want, basically to make you understand the code or the concept. I wrote this. Actually, you don't need to run, actually, you don't need to use this data also. This data is created by me. It's not available anywhere. And in your exams, you will not use this data set and you will not use this code as well. Just to make you, make you understand the concept, I created this data. But please, like in your exams, there is actually, another program that I wrote for your exams or for your labs. This is just to make you understand the concept. So let's say this is the data. In this data, మనకి four wheelers, three wheelers, two wheelers, ఇలా టూ వీలర్స్కి సంబంధించిన డేటా ఉంది. ఒక్కొక్క లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ రీడ్ దిస్. ఈ ఫోర్ వీలర్స్ ఫస్ట్ రో ఏంటి? టయోటో కోరిలా ఈజ్ ద కంపెనీ నేమ్. వీల్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ వీల్స్? ఫోర్ వీల్స్. ఇట్ హ్యాస్ ద ఇంజన్. ద వెహికల్ నేమ్ ఈజ్ కార్ అండ్ ద ప్యాసింజర్ కెపాసిటీ ఈజ్ 4, లైక్ దట్. సో ఫోర్ వీలర్స్లో మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఒక ఎస్యు ఉంది, ప్యాసింజర్ కెపాసిటీ 6. ఒక మినీ వ్యాన్ ఉంది, ప్యాసింజర్ కెపాసిటీ 8. ఇవి త్రీ వీలర్స్. ఆటో, బజాజ్ ఆటో, పియాగో ఆటో, త్రీ వీలర్స్ కెపాసిటీ. బైక్స్ ఈ రెండు ఉన్నాయి. రిక్షా 3 ప్యాసింజర్ కెపాసిటీ, కాకపోతే ఇంజన్ లేదు. దెర్ ఈజ్ నో ఇంజన్ హియర్ ఫర్ బైక్ అండ్ సైకిల్. See, that's the whole data. Atlas Hero. That's the rickshaw and cycles we have here. So ఈ డేటా ఉంది. ఈ డేటాలో మనకి ఫోర్ వీలర్స్లో అన్నిటికీ కామన్గా ఏముంటాయి, ఏవి కామన్గా ఉండవు, అది తెలుసుకోవడమే ఈ ప్రోగ్రామ్, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట. బేసిక్గా ఫోర్ వీలర్స్ ఏదైనా క్లాస్ ఇస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెహికల్ టైప్ ఇచ్చా. వెహికల్ టైప్ ఇక్కడ ఇచ్చాను, ఫోర్ వీలర్స్ ఇక్కడ కాపీ చేసా. ఓకే, ఇవి చాలా ప్రింట్ అవుతున్నాయి. ఒక్కసారి ప్రింట్లో నేను తీసేద్దాం. ఇప్పుడు సింపుల్. సో ఈ కోడ్కి ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఏం చెప్పాను నేను? వెహికల్ టైప్ ఫోర్ వీలర్స్ అని చెప్పా. ఇక్కడ వెహికల్ మనకు వచ్చిన డేటా మొత్తాన్ని ఫిల్టర్ చేసి ఇదొక డేటా వచ్చింది మనకి. ఇందులో మీరు చూస్తే వెహికల్ టైప్ ఏముంది? ఫోర్ వీలర్స్ ఉంది. ఇక్కడ హ్యాస్ వీల్స్ ఉంటాయి, అన్నిటికీ కామన్గా ఎస్ ఉంది. ఫోర్ వీలర్స్ అన్నిటికీ వీల్స్ ఉంటాయి కదా, సో అందుకని ఎస్. ఫోర్ వీలర్స్ అన్నిటికీ ఎన్ని వీల్స్ ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి, అది కామన్. ఇంజిన్ ఉంటుందా? ఎస్, అన్నిటికీ ఇంజిన్ ఉంటుంది. కాకపోతే వెహికల్ కంపెనీ మారుతూ ఉంటుంది. ఇవి కామన్గా ఉండనప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. వెహికల్ నేమ్ కామన్గా ఉండదు. ఒక్కొక్క వెహికల్కి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? వెహికల్ నేమ్ కార్ పెట్టాం, వ్యాన్ పెట్టాం. యా, కారు వ్యాన్ రెండు ఉన్నాయి ఫోర్ వీలర్స్లో. అందువల్లే ఇక్కడ వెహికల్ నేమ్ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది. ప్యాసింజర్ కెపాసిటీ ఇది మారుతూ ఉంటుంది. అన్ని ఫోర్ వీలర్స్కి ఒకే కెపాసిటీ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చోట 4, ఒక చోట 6, ఒక చోట 8 ఇలా ఉందన్నమాట. సో ఇది, సో దీని అర్థం ఏంటి అంటే, నేను డేటా సెట్లో ఒక కేటగిరీకి
ఒక వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూ ఇక్కడ ఒక కేటగిరీ ఏంటి వెహికల్ టైప్ ఆర్ వేరియబుల్. ఈ వెహికల్ టైప్ అనే వేరియబుల్ ఇచ్చి దాంట్లో ఒక కేటగిరీ ఇస్తే విచ్ ఈస్ 4 వీలర్స్ అని ఇస్తే ఇది ఏం చేసింది, ఇది కామన్గా ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, మళ్ళీ కామన్గా లేనివి ఏంటి, ఆ కామన్గా ఉండవు అనుకున్న చోట్ల క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టింది, కామన్గా ఉంటే కామన్గా ఏదన్నా ఉంటే దానికి ఆ 4 అని డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసింది, ఎస్ అని ఆ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఇచ్చేసింది. దీన్నే మనం హైపోథసిస్ అంటాం. అంటే మనం ఇండైరెక్ట్గా రిలేషన్ చెప్తున్నట్టు కదా. అంటే ఆల్ 4 వీలర్స్కి ఇవి కామన్గా ఉంటాయి, ఇవి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, 3 వీలర్ తీసుకుందామా. 3 వీలర్ స్పెల్లింగ్ తక్కువ ఉన్నట్టుంది, 3 వీలర్ అని ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు 3 వీలర్ వెహికల్ టైప్లో 3 వీలర్ ఉంది. ఏమేమి కామన్గా ఉంటాయి, వీల్స్ కామన్గా ఉంటాయి, వీల్స్ అన్నిటికీ ఉంటాయి, 3 అన్నిటికీ కామన్గా ఉంటాయి. వెహికల్ కంపెనీ మారుతుంది, ఇది కామన్ ఉంటుంది, ఇది కామన్ ఉంటుంది. ఇంజన్, ఇంజన్ ఎందుకు మారింది, 3 వీలర్స్లో ఆటో ఉంది విచ్ హ్యాస్ ఇంజన్, రిక్షా ఉంది విచ్ హ్యాస్ నో ఇంజన్, ఇక్కడ ఇక్కడ. సో అందువల్ల మనకి ఇంజన్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటంటే ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టు. ఇక్కడ ఎస్ 3 ఇలా చెప్పినప్పుడు స్పెసిఫిక్గా చెప్పాం. ఓకే, ఇది స్పెసిఫిక్గా ఎస్ అనో లేకపోతే స్పెసిఫిక్గా 3 అనో ఉంటుంది అని అర్థం. క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందంటే ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఎనీథింగ్. సో వాల్యూ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో, సారీ వెహికల్ నేమ్ అది కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఒక చోట ఆటో ఉండొచ్చు, ఇంకో చోట రిక్షా ఉండొచ్చు, వెహికల్ నేమ్ మారుతుంది, కానీ ప్యాసింజర్ కెపాసిటీ సేమ్ ఉంటుంది. ఏంటి, ఆటో అయినా ముగ్గురే, రిక్షా అయినా ముగ్గురే అన్నట్టు డేటాలో ఉంది. సో అందువల్ల అన్నిటికీ కామన్గా ప్యాసింజర్ కెపాసిటీ 3 అని. ఇప్పుడు మీరు దీనికే కాదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెహికల్ నేమ్ తీసుకోండి, వెహికల్ నేమ్ ఇక్కడ పెట్టేసి కార్ అనే చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఓకే, కార్కి కామన్గా ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, అన్ని కార్లకి వెహికల్ నేమ్ మారుతుంది, వీల్స్ ఉంటాయి, 4 వీల్స్ ఉంటాయి, ఇంజిన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ప్యాసింజర్ కెపాసిటీ మారొచ్చు. ఎందుకంటే ఎస్యూవీలు అయితే 6 పడతారు, నార్మల్ కార్ అయితే 4 పడతారు, 4 వీలర్. సో ఇలా అన్నమాట. ఎక్కడైతే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుందో ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న చోట ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ మోర్ అన్నట్టు, ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ మోర్ వాల్యూస్. సో అది ఇది బేసిక్గా మీరు చేసేది. ఇది దానికి సంబంధించిన కోడ్ ఇదిగోండి, ఇది అదే నేను ఏం చేశాను, ఆ, మీరు ఒక డేటా టైప్ ఒక కాలం ఇచ్చారు, దాని బేస్డ్గా ఒక సబ్సెట్ డేటా ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. వచ్చిన డేటా నుంచి ఆ, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రింట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు కార్ అన్నాం కదా, కార్కి సంబంధించినవన్నీ ఉన్న రోస్ మాత్రమే వచ్చాయి. ఇది సబ్సెట్ టీఎఫ్ అన్నమాట. అంటే ఉన్న యాక్చువల్ డిఎఫ్ నుంచి క్రియేట్ సబ్సెట్ డేటా ఫ్రేమ్. అందుకని మీకు ప్రతి చోట కామెంట్ రాసా, ఎక్కడికక్కడ అర్థం అవడానికి. ఒక సబ్సెట్ డేటా క్రియేట్ చేస్తుంది, వచ్చిన తర్వాత ఇటరేట్ ఓవర్ ద కాలమ్స్ ఇన్ ద సబ్సెట్ డేటా ఫ్రేమ్. ఈ ప్రతి రోకి ప్రతి కాలం మీద ఇటరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, లూప్ రన్ చేస్తున్నాం. చెక్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎన్లీ 1 యూనిక్ వాల్యూ ఇన్ దట్ కాలం. ఇందులో ఒక యూనిక్ వాల్యూ ఉంటేనే ఉందో లేదో చెక్ చేస్తాం. ఈ కాలంలో ఒకే యూనిక్ వాల్యూ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ యూనిక్ వాల్యూస్ అన్నీ ఇక్కడికి వస్తాయి. ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద యూనిక్ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, అంటే ఒకటే ఉంది అంటే అప్పుడు
ఆ కాలంలో అంటే న్యూ వాల్యూస్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ న్యూ వాల్యూస్లోకి యూనిక్ వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది. లేదు యూనిక్ వాల్యూ మోర్ దాన్ వన్ యూనిక్ వాల్యూ ఉంటే దెన్ యాడ్ క్వశ్చన్ మార్క్. అదే కోడ్ దీనికి. సో ఇది సింపుల్గా ఇక్కడ వచ్చింది అదే అనమాట. న్యూ డిఎఫ్ ఇది. ఇప్పుడు మీరు ఈ సబ్సెట్ డేటా ఎలా వస్తుంది అంటే ఇది వెహికల్ డేటాని కాలం నేమ్ ఈక్వల్ టు కాలం అట్రిబ్యూట్ అని చేసుకుంటే ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే అర్థమైంది కదా మీకు. ఓవరాల్గా కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఒక అట్రిబ్యూట్ లేకపోతే ఒక క్లాస్ ఇస్తే క్లాస్లో మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ అంతకుముందు ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేసింది ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇదే మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది మీకు జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవడానికే. కాకపోతే మీరు మీ ల్యాబ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఫాలో అవ్వండి. ఈ రిప్రజెంటేషన్స్ అని ఉన్నాయి కదా, అక్కడ నుంచి ఫాలో అవ్వండి. మీకు కావాల్సి ఉంటే మీకు ఒక లింక్ కూడా పెట్టాను నేర్చుకోవడానికి, ఫైండ్ డేస్ అల్గారిథం అంటే ఏంటి అనేది. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే రిప్రజెంటేషన్స్ ఇవి. క్వశ్చన్ మార్క్ ఇండికేట్స్ ఎనీ వాల్యూ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ దట్ అట్రిబ్యూట్. 5 indicates that no value is acceptable. The most general hypothesis is represented by all the question marks. That is, it will accept almost all the data. Most specific hypothesis is represented by 5s. ఈ 5s ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ డేటా అన్నట్టు. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ ఫైండ్ డేస్ అల్గారిథంలో ఎస్ అంటే ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ అని చెప్పేసి. సో మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాం. స్టార్ట్ విత్ ద మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్, take the next example, and if it is negative then no change occurs to the hypothesis. అది నెగిటివ్ శాంపుల్ అయితే మీరు ఏం చేయక్కర్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకు ముందు డేటాలో నేను ఇలా వెహికల్ టైప్స్ అవి ఇచ్చా, కానీ రియల్గా అయితే మీరు ఒక బైనరీ డేటా మీద వర్క్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటానే తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్గా మీరు మీ ల్యాబ్లో అడుగుతున్న కోడ్ ఇది అనమాట. ఇక్కడ డేటా ఉంది కదా, ఈ డేటా ఫైల్ ఇచ్చాను నేను. ఇది ఇది ఎలా రీప్లేస్ చేయాలో చూద్దాం మళ్ళీ. టెన్నిస్ శాంపిల్స్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ టెన్నిస్ శాంపిల్స్కి వెళ్ళి కాపీ పాత్ కొట్టి ఒక డేటా రీడ్ చేసుకున్నా. ఆ డేటాలో ఏముందంటే ఇలా సన్నీ, వామ్, నార్మల్, స్ట్రాంగ్, వామ్, సేమ్ ఇది ఉంది. అసలు ఈ డేటా సెట్ ఏంటి అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర, 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి అట్రిబ్యూట్స్. 6 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్న డేటా ఎక్కడ ఉందా చూస్తున్నా.
లేకపోతే ఇంకెక్కడన్నా ఉందా? ఓకే, లేదు ప్రస్తుతానికైతే. ఆ, ఇవి చూడండి. ఒక టెన్నిస్ డేటా సెట్ ఏంటంటే, ఒక వెదర్ కండిషన్ ఇచ్చి ఆ వెదర్ కండిషన్లో టెన్నిస్ ఆడటం ఈజీయా కాదా అన్నట్టు చూస్తున్నాం అనమాట. లెట్ మీ కాపీ పేస్టెడ్ సమ్వేర్. ఇక్కడ విజిబుల్గా అనుకుంటున్నాం. ఇదనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, స్కై కండిషన్ ఏంటి, ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఏంటి, హ్యూమిడిటీ ఏంటి, విండ్ ఏంటి, వాటర్ ఫోర్కాస్ట్, ఎంజాయ్ స్పోర్ట్. ఇలా ఇది వాటర్ కాదు, వెదర్ అయి ఉండాలి. వాటర్ నేను పెద్ద మ్యాటర్ కాదు ఇది. సో ఇది డేటా సెట్. ఈ డేటా సెట్కి సంబంధించినవి ఫైల్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, ఈ డేటా సెట్ మీద మీరు వర్క్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటి, ఎస్ ఉంది కదా, ఎస్ అంటే పాజిటివ్ క్లాస్ అని, నో అంటే నెగిటివ్ క్లాస్ అని. ఫైండ్ డేస్ అల్గొరిథం ఏంటంటే జస్ట్ పాజిటివ్ క్లాసెస్ మాత్రమే మీదే వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇది రీడ్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ ఫైండ్ డేస్ అల్గొరిథం అంటే ఫైండింగ్ ద మ్యాక్సిమల్లీ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్. సో ఇనిషియల్గా ఏం చేస్తారంటే ఈ జీరోస్ తోటి, ఆర్ జీరోస్ 5 పెట్టలేం కాబట్టి జీరోస్ తోటి ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. ఇలా ఇనిషియలైజేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అప్డేట్ ద హైపోథసిస్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రో ఆఫ్ ద డేటా. అంటే ఫస్ట్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని కాపీ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ అప్డేట్ ద హైపోథసిస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రో ఆఫ్ ద డేటా. ఏం చేస్తున్నాం, డైరెక్ట్లీ కాపీ ద ఫస్ట్ రో ఆఫ్ ద డేటా టు హైపోథసిస్. అది అయిపోయిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ దిస్ అనమాట, మ్యాక్సిమల్లీ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ని. ఆల్సో ఇది జస్ట్ ప్రస్తుతానికి ఎగ్జామ్ సేక్కి నేర్చుకోండి. నిజానికి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఓల్డ్ మెథడ్ అన్నట్టు. ఇది మనకి ప్రాక్టికల్గా అప్లికేషన్స్ ఏం లేవు ఇప్పుడు దీనికి. జస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్లో పనికి వస్తుందని చెప్పడమే. ఇవి ఫస్ట్ రెండు అంతే, మీకున్న 6 ఫస్ట్ రెండు పెద్దగా యూజ్ అవ్వవు. ఏది రియల్ వరల్డ్. తర్వాత వచ్చే 4 మాత్రం మంచిగా యూజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మీరు డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్కి వెళ్తే ఆ లాస్ట్ 4 ఉన్నాయి కదా, అవి యూజ్ చేస్తారు బాగా. సో దిస్ ఈస్ ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమల్లీ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ చెప్పేసాం. తర్వాత చెక్ ఇఫ్ ద టార్గెట్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ ఎస్, దట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ శాంపిల్. If it is positive sample, then
check if the attribute is equal to hypothesis. If it is not, then replace it with question mark. Update the hypothesis based on the, so run a loop on the hypothesis అన్నట్టు. Run a loop on the number of attributes. నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ మీద లూప్ రన్ చేస్తూ ఈచ్ అట్రిబ్యూట్కి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఇది ఫస్ట్ది అయిపోయింది, సేమ్ కాపీ చేస్తాం. హైపోథిసిస్ ఏంటి ప్రింట్ చేయాలి. ఓపెన్ చేద్దాం, ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు యూజ్ అవుతుంది. ప్రింట్ కరెంట్ హైపోథిసిస్ కరెంట్ ట్రైనింగ్ శాంపిల్ ఏంటి. కరెంట్ ట్రైనింగ్ శాంపిల్ ఏంటి, ఏ ఆఫ్ ఐ. ప్రింట్ యు కరెంట్ హైపోథిసిస్. కరెంట్ హైపోథిసిస్ ఏంటి, ఇదే ప్రింట్ చేసేద్దాం. ప్రింట్ ట్రైనింగ్ కరెంట్ ట్రైనింగ్ శాంపిల్ నెంబర్ ఐ అని పెట్టుకున్నాం. ఇదేంటి, ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ మోడిఫికేషన్స్ ద హైపోథిసిస్ ఈస్ అని పెట్టేసుకొని హైపోథిసిస్ ప్రింట్ చేద్దాం. కూల్. ప్రతి ట్రైనింగ్ శాంపిల్కి మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం 0, 1, 2, 3 ఇలా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కరెంట్ శాంపిల్కి ఏం ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, సన్నీ వామ్ నార్మల్ స్ట్రాంగ్ సేమ్ ఎస్ ఉంది. కరెంట్ హైపోథిసిస్ ఏంటి, సేమ్ అదే ఉంది, సన్నీ వామ్ నార్మల్ స్ట్రాంగ్ వామ్ స్పేస్ సేమ్ అని చెప్పేసి. ఆఫ్టర్ మోడిఫికేషన్స్ ద హైపోథిసిస్ ఏమైంది, ఇదే ఉంది. ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. రన్ లూప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏం చెప్తా అంటే ప్రింట్ ద attribute is not same as in a training sample is not same as
attribute in hypothesis. Int. So updated the hypothesis by changing question mark. సో ట్రైనింగ్ శాంపిల్లో మీకు ఇది ప్రాబ్లం రాలే ఫస్ట్ దాంట్లో, ఆఫ్టర్ మోడిఫికేషన్స్ కూడా ఇదే ఉంది. నెక్స్ట్ సేమ్ ఉందా, ట్రైనింగ్ శాంపిల్ నెంబర్ 1 ఉంది, సేమ్ అదే ఉంది. కాకపోతే ఇక్కడ ట్యాప్ పెడదాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ శాంపిల్లో ఈ డేటా ఉంది, మన హైపోథిసిస్ కరెంట్ హైపోథిసిస్ కూడా సేమ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేయడమే, ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేసి తర్వాత సేమ్ కాపీ పేస్ట్ చేసాం. సో చేంజెస్ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ కరెంట్ ట్రైనింగ్ శాంపిల్ సన్నీ వాము స్ట్రాంగ్ వాము సేమ్ ఎస్ ఉంది. మన కరెంట్ హైపోథిసిస్ సన్నీ సేమ్ ఉంది, వాము సేమ్ ఉంది. ఇక్కడ హై ఉంటే ఇక్కడ నార్మల్ ఉంది. సో ద attribute high in training sample is not same as normal attribute in hypothesis. So update the hypothesis by changing normal to question mark. ఈ నార్మల్ ఉంది కదా, ఈ నార్మల్ని క్వశ్చన్ మార్క్ చేయాలి. సో అది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్గా అయింది. నెక్స్ట్ మిగిలిన సేమ్ ఉంది, స్ట్రాంగ్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉంది. నెక్స్ట్ వామ్ ఉంది సేమ్ ఉంది. సో పర్లేదు, అంటే ఇంక మిగిలినంతా కరెక్ట్గానే ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక్కటే చేంజ్ క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ శాంపిల్ తీసుకుందాం. రెయినీ కోల్డ్ రెయినీ ఉంది. బై ద వే ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ శాంపిల్ ఈస్ ఓకే ఎల్స్ ప్రింట్ దిస్ ఈస్ ఏ నెగటివ్ శాంపిల్, సో we don't do anything. ఈ ట్రైనింగ్ శాంపిల్ 2 ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లాస్ నో ఉంది. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, క్లాస్ నో ఉన్నప్పుడు మనం అసలు హ్యాండిల్ చేయడం, ఓన్లీ పాజిటివ్ శాంపిల్స్ మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తాం, నో నెగిటివ్ శాంపిల్స్ని హ్యాండిల్ చేయలేం. ఇప్పుడు థర్డ్ శాంపిల్కి వచ్చింది, ట్రైనింగ్ శాంపిల్ 3. దీనికంటే కరెంట్లీ సన్నీ వాము హై స్ట్రాంగ్ కూల్ చేంజ్ ఎస్ అని ఉంది. కరెంట్ హైపోథిసిస్ ఏంటి, సన్నీ వాము క్వశ్చన్ మార్కు స్ట్రాంగ్ ఉంది,
వామ్ ఉంది, సేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు యాట్రిబ్యూట్ సన్నీ సేమ్ ఉంది, వామ్ సేమ్ ఉంది, ఇక్కడ హై ఉంది, ఇక్కడేమో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. ఇలాంటప్పుడు నార్మల్గా అయితే వదిలేసేయాలి. ఇక్కడ అప్డేట్ చేద్దాం. అండ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ హై ఉంది కదా, కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. ఏంటంటే హై అనేది స్పెసిఫిక్ టర్మ్, క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది హయ్యర్ టర్మ్. సో ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది హైని. సో మనం చేంజ్ చేయాల్సిన పని ఏం లేదు, స్ట్రాంగ్గానే ఉంటుంది. కూల్ ఉంది, ఇక్కడ కూల్ ఉంది, ఇక్కడ వామ్ ఉంది. సో అక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ద attribute కూల్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ శాంపుల్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ యాజ్ వామ్ attribute in the hypothesis. So update the hypothesis by changing the warm to question mark. ఈ వామ్ ఉంది కదా, దీన్ని క్వశ్చన్ మార్క్గా మార్చాలి. సో మార్చేసాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మారింది. ఇక్కడ చేంజ్ ఉంది, ఇక్కడ సేమ్ ఉంది. సో ద attribute చేంజ్ ఇన్ ట్రైనింగ్ శాంపుల్ ఈస్ నాట్ సేమ్ యాజ్ సేమ్ attribute in the hypothesis. So updated the hypothesis by changing the same to question mark. ఇలా బేసిక్గా ఏంటంటే ఒక హైపోథసిస్ పెట్టుకుంటాం, ఆ హైపోథసిస్ మీద ఇలా రన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, లూప్ రన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఏవైతే చేంజ్ ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఈ సన్నీ మ్యాచ్ అయితే సేమ్ ఉంచేస్తాం. లేదు డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చాయి, మళ్ళీ మనకి హైపోథసిస్ ఉన్నది క్వశ్చన్ మార్క్ కాదు అనుకుంటే దాన్ని క్వశ్చన్ మార్క్గా మార్చేస్తాం. సో వీఆర్ మేకింగ్ ద జనరల్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ టు మోర్ అండ్ మోర్ జనరల్ అన్నట్టు. సో ఫైనల్గా ద మ్యాక్సిమల్లీ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ ఫర్ ఎ గివెన్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కదా. ఆఫ్టర్ 4 ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇది వచ్చింది, సన్నీ వామ్ క్వశ్చన్ మార్క్, స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో that will be our final maximally specific hypothesis అన్నమాట. So this is your FDS algorithm. Just take a minute to understand. యా, మీకు ఇప్పుడు ఈ డేటా ఉంది కదా, ఈ డేటా అంతా కూడా మీకు సర్క్యులేట్ చేస్తాను. ఇది మీకు రామకృష్ణ గారికి ఇస్తాను. ఈ డేటాని మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టమని చెప్తాను. మీరందరూ కూడా మీరందరూ కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకునేలాగా చేస్తాను. ప్రస్తుతానికైతే క్లాస్ మీద చూడండి, మీకు డేటా మీకు పంపిస్తాం మీకు వాట్సాప్లో. సో ఇదైతే అల్గారిథం. దీనికి కరెస్పాండింగ్గా యూట్యూబ్ లింక్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా పంపిస్తాను, ఒకసారి తర్వాత చూడండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. ఫర్ గివెన్ సెట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ డేటా శాంపిల్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ CSV ఫైల్, implement and demonstrate candidate elimination algorithm to output description of the set of all hypotheses consistent with the training examples. సో ఇంతకుముందు మనం FDS algorithm చదివాము ఆర్ లెర్న్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్ అల్గారిథంని చూడాలి.
సో క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్ అల్గారిథం ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు మనం పాజిటివ్ శాంపిల్స్ మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. కానీ క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్ అల్గారిథం బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ శాంపిల్స్ని హ్యాండిల్ చేయగలదు అనమాట. సో దానికి కోడ్ సేమ్ డేటా సెట్నే యూజ్ చేసుకుంటాం. దానికి సంబంధించిన కోడ్ మొత్తం రాసి పెట్టాను మీకు. ఇది కూడా యూట్యూబ్ లింక్స్ కూడా పంపిస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు కోడ్లో అన్ని కామెంట్స్ అన్ని యాడ్ చేసి పెట్టా. సో ఎక్కడెక్కడ ఏమేం జరుగుతుంది అన్నట్టు. అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రింటెడ్ హియర్. మీకు ఇప్పుడు జస్ట్ ఫైండ్ డేస్ అల్గారిథంలో ఎలా అయితే చేసామో సేమ్ అదే ప్రింట్ కూడా అవుతుంది. సో ఇంపోర్ట్ సిఎస్వి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అసలు ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ అల్గారిథం అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్ అల్గారిథం ఏంటి అంటే ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ లెర్నింగ్ అంటే చూద్దాం. కాన్సెప్ట్ లెర్నింగ్ ఈజ్ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఏ కాన్సెప్ట్ ఈజ్, it can be a bird. The concept a bird encompasses all the animals that are birds and include no animals that isn't a bird. సో ఒక కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బర్డ్ అంటే ఏంటంటే ఆ బర్డ్ క్లాస్కి సంబంధించినవన్నీ కూడా కలిపి ఉంచుతారు, బర్డ్ కాని అన్నీ కూడా సపరేట్ చేసి పెడతారు. సో డైరెక్ట్గా ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇది మీకు డేటా ఎంజాయ్ స్పోర్ట్ అని ఇక్కడ ఉంది. హైపోథసిస్ ఏంటి ఇక్కడ మీరు చూస్తే క్వశ్చన్ మార్క్ విచ్ మీన్స్ దట్ ఎనీ అడ్మిషనబుల్ వాల్యూ ఫర్ ఏ is acceptable. 5 which means a should not have no value. క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్ అల్గారిథం ఏంటి అంటే మీకు లోడ్ అయింది. సో జనరల్ అల్గారిథం ఏంటి, జనరల్ బౌండరీ ఏంటి, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. స్పెసిఫిక్ బౌండరీ ఏంటంటే నల్ ఉంది. సో ద హోల్ స్పేస్ హెచ్ ఈస్ బిట్వీన్ ద బౌండరీస్ అన్నట్టు. అంటే ఈ స్పెసిఫిక్ బౌండరీ ఏంటి, ఏటిల్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఈ జనరల్ బౌండరీ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది, సో అన్నిటినీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. మనం క్రియేట్ చేసే హైపోథసిస్ స్పేస్ ఆర్ హైపోథసిస్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఉండాలి అని చెప్పేది. ప్రాసెసింగ్ ద ఫస్ట్ పాజిటివ్ సబ్జెక్ట్. ఇంతకుముందు ఏం చేసాం, క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్లో కూడా ఫస్ట్ ఫైండ్ డేస్ అల్గారిథం ఉంటుంది కదా, ఆ ఫైండ్ డేస్ అల్గారిథం ఒక పార్ట్ అనమాట. క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ an extension of find days algorithm. సో ఫైండ్ డేస్ అల్గారిథంలో ఓన్లీ పాజిటివ్ శాంపిల్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని చూస్తాం. క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్లో బోత్ పాజిటివ్ శాంపిల్స్ అండ్ నెగిటివ్ శాంపిల్స్ రెండింటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేదే చూస్తాం. ఇది సన్నీ ఇలా డేటా ఉంది. ఇప్పుడు S1 అని వచ్చింది, ఇక్కడ G1 కాస్త G అయింది. ఫస్ట్ స్పెసిఫిక్ దాంట్లో ఈ ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ శాంపిల్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ శాంపిల్ని స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ పెట్టేస్తాం, అప్డేట్ చేయడం. ఇలా స్లోగా ఏంటంటే స్పేస్ మొత్తాన్ని ష్రింక్ చేసుకుంటూ వస్తాం అనమాట. ఇలా సన్నీ ఇది ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కదా, ఈ క్వశ్చన్ మార్క్కి సంబంధించినవి ముందు వస్తాయి, అంటే పైకి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఈ నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ నల్ వాల్యూస్కి సంబంధించినవన్నీ కిందకు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ష్రింక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, స్పేస్ని ష్రింక్ చేసుకుంటూ. ఈ S2కి G3కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ ఉంది కదా, ఈ యారో మార్క్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవి ఇండివిజువల్ హైపోథసిస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ హైపోథసిస్లే మనకి ఫైనల్గా ఉండే డేటా అనమాట. ఇలా మీరు ఇది అర్థం చేసుకోండి. ఏంటి మీ ఫ్రీ టైంలో మీకు ఈ లింక్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది కోడ్ కూడా ఇస్తాను. రెండు షేర్ చేస్తాను మీకు.
మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ కోడ్లో కామెంట్స్ చదువుకోవచ్చు. ఒక 2 యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసారనుకోండి, మీకు అది కూడా అర్థమైపోతుంది. క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా. సో ఇక్కడే లింక్స్ పెట్టేస్తా. థియరీ అర్థమవుతుంది, కోడ్ అర్థమవుతుంది. సో ప్రస్తుతానికి మనకి ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి కోడ్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నా నేను. సో ఎస్ వస్తే ఏం చేయాలి, నో వస్తే ఏం చేయాలో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇది మీకు గివెన్ ట్రైనింగ్ సెట్ అనుకోండి. ఇది మీ ట్రైనింగ్ సెట్. ఫస్ట్ ఎస్ అండ్ జి. ఎస్ అంటే స్పెసిఫిక్, జి అంటే జనరల్. రెండింటిని ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. సన్నీ ఇదేమో స్పెసిఫిక్, ఇదేమో జనరల్ అన్నమాట. జనరల్లో అన్ని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకుంటాం. ఎందుకు పెట్టుకుంటాం? ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి, 6 క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, 6 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. సన్నీ, వామ్, నార్మల్, స్ట్రాంగ్, సేమ్ ఉంది కదా. వీటిల్ని అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే అన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ పెట్టుకుంటాం. తర్వాత స్టెప్స్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్ అల్గోరిథం. ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ శాంపిల్ వచ్చింది. ఆ ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ శాంపిల్ ఏంటి? సన్నీ, వాము, నార్మల్, స్ట్రాంగ్, వాము సేమ్ ఉంది. స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ ఏంటి? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ చేసేస్తాం స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్. ఏది? ఫస్ట్ దానికి మాత్రమే. జనరల్ హైపోథసిస్ అంతా కూడా మీకు క్వశ్చన్ మార్కే ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎడిట్ చేయాలి మన రూల్స్ ప్రకారం. ఎలా ఎడిట్ చేస్తామంటే ఇది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్, దట్ ఈస్ ఎస్ అనే రికార్డ్ వస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ శాంపిల్. సో చేంజ్ బోత్ ఎస్ అండ్ జి ఇఫ్ ఎస్ ఈస్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద కరెంట్ ట్రైనింగ్ శాంపిల్ హెచ్. ఇక్కడ మీకు కరెంట్ అట్రిబ్యూట్ రన్ చేస్తున్నాం లూపు. సో ఇక్కడ సన్నీ ఉంది. సో డూ నథింగ్. వామ్ ఉంది. కరెంట్ అట్రిబ్యూట్ వాము, స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ అట్రిబ్యూట్ వాము. డూ నథింగ్. అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ చేసాం కాబట్టి. జనరల్ హైపోథసిస్ కూడా మనం యాజ్ లాంగ్ యాజ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయమన్నమాట. ఎప్పుడైతే కరెంట్ అట్రిబ్యూట్ స్పెసిఫిక్ అట్రిబ్యూట్కి ఈక్వల్ కాదో అప్పుడు మాత్రమే చేంజెస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ దాంట్లో సన్నీ, వామ్, హై, స్ట్రాంగ్, వామ్ సేమ్. ఇది మన ఏమంటారు, ఎగ్జాంపుల్, కరెంట్ ఎగ్జామ్. స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ ఏంటి? ఇది. జనరల్ హైపోథసిస్ మనం ఏం మాడిఫై చేయలేదు, క్వశ్చన్ మార్క్సే ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ శాంపిల్. సో చేంజ్ బోత్ అండ్ ఎస్ ఇఫ్ ఎస్ ఈజ్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద కరెంట్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్. సో కరెంట్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, దీని మీద ఫర్ లూప్ రన్ చేయాలి. సో సన్నీ, ఇక్కడ రెండిట్లో సన్నీ ఉంది. సో డూ నథింగ్. వామ్, సో డూ నథింగ్. ఇక్కడ హై ఉంది, ఇక్కడ నార్మల్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. కరెంట్ అట్రిబ్యూట్ హై ఉంది, హైపోథసిస్ అట్రిబ్యూట్ నల్ ఉన్నాయి. బోత్ కరెంట్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ స్పెసిఫిక్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. దట్ ఈస్, సో జనరలైజ్ బోత్ ఎస్ అండ్ జి బై రీప్లేసింగ్ ద కరెస్పాండింగ్ క్వశ్చన్ విత్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. సో మనకి స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ ఉంది కదా, అందులో నార్మల్ ఉంది కదా, ఆ నార్మల్ని క్వశ్చన్ మార్క్గా మారుస్తాం. చేంజ్ ద నార్మల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. చేంజ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ జీ టు క్వశ్చన్ మార్క్. ఏంది అంటే ఇక్కడ ఈ థర్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా, ఈ థర్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా, ఇది మనం చూస్తున్న థర్డ్ కదా. సో దీన్ని ఎస్లో ఏముందో దానిగా మారుస్తాం అనమాట. ఇది that's the only update that we will do. Sorry, here. This is the only 2 updates that we will do. ఎస్లో ఉన్న ఆ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూని క్వశ్చన్ మార్క్గా భావిస్తాం. జీలో ఉన్న ఆ కరెస్పాండింగ్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూని క్వశ్చన్ మార్క్గా మారుస్తాం. ఇది అయిపోయాక
చేంజ్ అవుతుంది చూడండి మీకు. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ది వచ్చింది. ఇక్కడ రెయినీ ఉంది, ఇక్కడ సన్నీ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నెగిటివ్ అట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఇది కాదు. నెగిటివ్ సారీ, ఇది పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ప్రింట్ చేశాం కదా, నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది కూడా ప్రింట్ చేద్దాం ఒక్క నిమిషం. దిస్ ఈజ్ ఏ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్, నెగిటివ్ శాంపిల్. సో చేంజ్ values in G. ఈ క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్ అల్గోరిథం స్టెప్లో 3లో మనకి నెగిటివ్ శాంపుల్ వచ్చింది, కరెంట్ శాంపుల్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఓన్లీ వాల్యూస్ ఇన్ జీ విల్ చేంజ్. రెయినీ ఇక్కడ సన్నీ ఉంది, బోత్ ద కరెంట్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ స్పెసిఫిక్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో స్పెషలైజ్ జీ బై రీప్లేసింగ్ ద కరెస్పాండింగ్ పొజిషన్స్ విత్ ఎస్ అట్రిబ్యూట్. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కదా, దీన్ని సన్నీగా మార్చాలి. నెక్స్ట్ ఈ సన్నీ ఏంటి? జీలో ఉన్న దాన్ని స్పెసిఫిక్ తోటి రీప్లేస్ చేయాలి. అందుకే జీలో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది, అది సన్నీగా మారింది. నెక్స్ట్ కోల్డ్, ఆ తర్వాత వామ్ ఉంది. సో సేమ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది జీలో, అది వామ్గా చేంజ్ అయ్యాలి. సేమ్ అలానే హై ఉంది, దాన్ని ఇలా చేంజ్ చేసాం మొత్తం అన్ని. ఏవేవి ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి అనుకోండి, స్ట్రాంగ్గా ఉందంటే ఆల్రెడీ యాక్సెప్టబుల్ కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్గానే ఉండిపోద్ది. క్వశ్చన్ మార్క్ సేమ్గా మారింది. ఇది థర్డ్ స్టెప్లో. సేమ్ అలానే ఫోర్త్ స్టెప్లో పాజిటివ్ శాంపిల్ వస్తుంది. పాజిటివ్ శాంపిల్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ మనం ఎస్ అండ్ జీ బోత్ మారుస్తాం. నెగిటివ్ శాంపిల్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ జీ మాత్రమే మారుస్తాం. సన్నీ ఉంది సేమ్ కాబట్టి డూ నథింగ్. ఇట్లానే ఇక్కడ హై ఉంది, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. అలాంటప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్గానే ఉండిపోద్ది. ఇక్కడ చేంజ్డ్ అని వచ్చింది, కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సేమ్ ఉండిపోతుంది అని చెప్పేసి. ఇక్కడ రాసేద్దాం లేకపోతే. సో ఇది క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్ అనమాట. సో ఫైనల్గా అన్నీ అయిపోయాక మీకు ఫైనల్గా క్వశ్చన్ మార్క్స్ మాత్రం, ఇప్పుడు ఇందులో చూస్తే అన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇలాంటివన్నీ రిమూవ్ చేసేయచ్చు. ఏవేవి సన్నీ, ఇక్కడ వామ్ ఉంది కదా, ఇవి మాత్రమే ఉంచుకోవాలి. రిమూవ్ ఇండిసెస్ వేర్ వీ హ్యావ్ ఎంప్టీ రోస్, మీనింగ్ దట్ దోస్ దట్ ఆర్ నాట్ చేంజ్డ్. ఇలా చేంజ్ కాని వాటిని రిమూవ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాం ఫైనల్గా. ఇది
స్పెసిఫిక్ హైపోథిసిస్లో అని ఉంటుంది. జనరల్ హైపోథిసిస్లో ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ఇవి మాత్రమే మిగులుతాయి. సో ఇదన్నమాట. సో మీకు అవుట్పుట్ ఉంది కదా, ఆ అవుట్పుట్ని కావాలని నేను ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మొత్తం ప్రింట్ చేశాను. సో మీరు అవుట్పుట్ని కోడ్ని అలా టైం స్పెండ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది. నెక్స్ట్ థర్డ్ది డెసిషన్ ట్రీస్కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెండు చూశారు కదా, ఆ ఫస్ట్ రెండు మీకు థియరీ టైప్లో ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే అంత ప్రాక్టికల్గా యూజ్ ఉండదు కానీ కాకపోతే బేసిక్స్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కాబట్టి ఇంకా అందులో మన సబ్జెక్ట్లో ఉంది కాబట్టి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ డెసిషన్ ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు డేటా సైన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దాకా వినకపోయినా అందులోనూ ఇప్పుడు దాకా మీకు అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పిన రెండు కూడా రిలేటెడ్. అవి అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు, ఎందుకంటే మీకు థియరీ వచ్చి ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే అర్థమవుతాయి. అది కూడా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ థియరీ. మీరు జస్ట్ యూట్యూబ్లో ది క్యాండిడేట్ ఎలిమినేషన్ ఫైండెస్ అల్గారిథం గురించి 2-3 వీడియోస్ చూడండి, మీకు కంటెంట్ అర్థమవుతుంది. ఒకసారి కంటెంట్ అర్థమైన తర్వాత ఇక్కడ కోడ్కి రండి. కోడ్లో అన్ని కామెంట్లు పెట్టాను, కోడ్ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అన్నీ ఉన్నాయి, మీకు డేటా ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ రన్ చేసుకుంటూ కోడ్లో ఏం జరుగుతుందని అర్థం చేసుకోండి, అంతవరకు సరిపోతుంది. ఇది నెక్స్ట్ డెసిషన్ ట్రీస్. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన రెండు అల్గారిథమ్స్కి దీనికి సంబంధం లేదు. సో ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇది మీరు ఇన్ కేస్ మీరు ఇంతకుముందు ఫాలో అవ్వకపోయినా పర్లేదు, ఈ ప్రోగ్రామ్ 3 ఉంది కదా, ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చేవి, ఎందుకంటే మీకు దీని తర్వాత మిగిలిన 3 ఉన్నాయి అన్నా కదా, ఆ మూడిట్లో 2 దీని మీదే ఉంటాయి. సో మీకున్న 6 ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డెసిషన్ ట్రీస్ గురించి మాత్రమే ఉన్నాయి. సో try to pay attention to this. Also I sent some video links to watch. అవి కూడా చూడండి, మీకు డెసిషన్ ట్రీ మీద మంచి గ్రిప్ వస్తుంది. సో అసలు నేను థియరీ లేకపోతే ఓవరాల్గా మంచి బ్రీఫ్ మళ్ళీ ఇస్తాను. డెసిషన్ ట్రీ ఏంటి అంటే ఒక క్లాసిఫికేషన్ అల్గారిథం అవ్వచ్చు, ఒక రిగ్రెషన్ అల్గారిథం కూడా అవ్వచ్చు. అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క నిమిషం, డెసిషన్ ట్రీస్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కొంచెం అసలు మోటివేషన్ చూద్దాం. ఇది విజిబుల్గానే ఉంది కదా. ఓకే, జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇస్తా డెసిషన్ ట్రీ అంటే ఏంటి అనేది. ఇది నేను చేసిన పీవీటీ కూడా కాదు, జస్ట్ ఆన్లైన్లో జస్ట్ ఇప్పుడే కొట్టాను. సో ఓవరాల్గా బ్రీఫ్ అసలు డెసిషన్ ట్రీ ఏంటి అంటే ఏంటి అర్థమైతే మీకు ఈజీ అవుతుంది. సో మీకు ఏ డేటా అయితే ఉందో మీకు ఎగ్జామ్లో అదే డేటా వాడారు. సో లేకపోతే ఇందాకనే చూద్దాం, ఇందాక డేటా ఉంది కదా. సో వెహికల్ డేటా ఉంది కదా, అందులో 3 వీలర్స్ ఉంటే 3 వీలర్స్ ఉన్నాయి. 3 వీలర్స్ వీల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 3 అన్నాం. ఓకే, వీల్స్ 3 ఉంటే ఛాన్స్ ఏముంటుంది, రిక్షా అవ్వచ్చు, ఆటో అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాం, ఇంజిన్ ఉంటుందా లేదా అని అడుగుతాం. సో ఇంజిన్ ఉంది అని చెప్పారు అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని ఆటో అంటాం. లేదు 3 వీల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇంజిన్ లేదు అని చెప్పాం అనుకోండి, అప్పుడు రిక్షా అవుతుంది. సో మీరు రియల్ వరల్డ్లో యూజ్ చేసే లాజిక్కే ఇది. ఏంటంటే ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ బేసిక్గా. ఓకే, ఒక యాట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటా, ఆ యాట్రిబ్యూట్ పాజిటివా నెగిటివా అంటే 3 వీల్స్ ఉన్నాయా లేవా, లేకపోతే ఇంజిన్ ఉందా లేదా, ఇలా క్వశ్చన్లు అడుగుతూ మీరు ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తారు కదా. యాక్చువల్గా 20 క్వశ్చన్ గేమ్ అని ఒకటి గేమ్ ఉంటుంది, ఆ గేమ్ డెసిషన్ ట్రీస్కి బాగా రిలేటెడ్ అనమాట. సో ఆ 20 క్వశ్చన్ గేమ్ కూడా మీరు ఇక్కడ రాస్తాను, కుదిరితే దాని వీడియో కూడా చూడండి. అది జస్ట్ సింపుల్ గేమ్ అనమాట.
20 క్వశ్చన్ గేమ్ అంటాం దీన్ని. సో ఏంటి అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద యాట్రిబ్యూట్స్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఇంజన్ ఉంటే ఆటో, లేదు ఇంజన్ లేకపోతే రిక్షా అని చెప్పాం కదా. సో వాటిల్ని ఫీచర్స్ అంటాం. సో ఇలాంటి రూల్ బేస్డ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ రూల్స్ అన్నాం కదా, ఆ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ రూల్స్ బేస్డ్గా చెప్పడమే ఈ డెసిషన్ ట్రీ యొక్క లాజిక్ బేసిక్గా. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు అవుట్లుక్, హ్యూమిడిటీ, ప్లే, విండీ, ప్లే, నో ప్లే, నో ప్లే, ప్లే అని ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి కదా. వీటిలో అర్థం ఏంటి అంటే అవుట్లుక్, అవుట్లుక్ అంటే ఓవరాల్గా వెదర్ ఎలా ఉంది, అది సన్నీగా ఉందా, ఓవర్కాస్ట్గా ఉందా, రెయినీగా ఉందా. సన్నీగా ఉంటే హ్యూమిడిటీ less than 25 ఉంటే ప్లే చెయ్యి, అంటే గేమ్ ఆడండి. అవుట్లుక్ సన్నీగా ఉండి హ్యూమిడిటీ greater than 75 ఉందనుకోండి, ఆడొద్దు, నో ప్లే. అవుట్లుక్ ఓవర్కాస్ట్గా ఉంటే ఆడండి. అవుట్లుక్ రెయినీగా ఉంది, విండ్ ఎక్కువ ఉందా, ట్రూ, దెన్ నో ప్లే, డోంట్ ప్లే. అవుట్లుక్ రెయినీగా ఉంది, విండ్ ఫాల్స్, అంటే విండీగా లేదు, అప్పుడు ప్లే చేయండి. సో ఈ డేటా ఏంటి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద వెదరు మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చా ఒక స్పోర్ట్ని, లేకపోతే ఒక స్పోర్ట్ని ఆడొచ్చా లేదా అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ రూల్స్. రూల్ 1, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సన్నీ అండ్ ద హ్యూమిడిటీ ఈస్ నాట్ అబౌవ్ 75%, దెన్ ప్లే. ఇవే రూల్స్. సో classification of an unknown input vector is done by traversing the tree from the root node to leaf node. ఇందులో మనకి ID3 అల్గారిథం అనేది మెయిన్ అన్నమాట. సో మేజర్ ఏమంటారు, డెసిషన్ ట్రీస్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. వాటిల్లో ID3 అల్గారిథం అనేది ఫస్ట్ బేసిక్, ఏమంటారు, సీడ్ వేసిన అల్గారిథం, దాన్ని ID3 అంటాం. సో ఆ ID3 అల్గారిథంకే ఇప్పుడు మనం కోడ్ రాసాము, చాలా పెద్ద కోడ్. రికర్సివ్గా ఉండే ఫంక్షన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ వన్ బై వన్ స్లోగా కొంచెం అటెన్షన్ పే చేయండి. ఇది కనుక మీకు అర్థమైందంటే థియరీ చాలా వాటికి యూజ్ అవుతుంది మీకు ఎగ్జామ్స్లో కూడా. ఇది నార్మల్ థియరీ ఎగ్జామ్స్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది, జస్ట్ ల్యాబే కాదు. ఓకే, డేటా ఈక్వల్ టు ఇది. ఫస్ట్ డేటాని రీడ్ చేసుకున్నాం. మనకి అవుట్లుక్, టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ ఇంతకుముందు చెప్పిన డేటానే వచ్చింది. అబౌట్ 14 శాంపిల్స్ ఉన్నాయి. అది అయిపోయాక ఫీచర్స్ అంటే ఇవే అవుట్లుక్, టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ, విండ్, ఇవే ఫీచర్స్ అవుతాయి. ఇది అయిపోయాక అంటే ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ ఉంది కదా, ఆన్సర్ అనేది మన ఇది అవుతుంది. ఎంజాయ్ స్పోర్ట్ని ఎంజాయ్ చేయగలమా లేదా అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఇది టార్గెట్ అంటాం, వీటిల్ని ఫీచర్స్ అంటాం. సో ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే కాలమ్స్ పెట్టుకొని, కాలమ్స్ లిస్ట్గా పెట్టుకొని ఆ కాలమ్స్ నుంచి ఆన్సర్ తీస్తాం, ఇది ఫీచర్స్ అని చెప్పాం. నెక్స్ట్ ఎంట్రోపీ. అసలు ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి అనేది నేర్చుకుందాం. ఎంట్రోపీ అంటే ఎంట్రోపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. ఎంట్రోపీ ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్. ఎక్కడన్నా ఉందా రాసి? ఓకే, రాస్తాను. ఎంట్రోపీ ఈజ్ ఏ measure of surprise. It is opposite of the probability. అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు
ఒక బ్యాగ్ తీసుకోండి. ఆ బ్యాగ్లో మొత్తం అన్ని బ్లూ బాల్స్ పెట్టండి. తర్వాత ఎవరినో ఒకళ్ళని పిలిచి ఆ బ్యాగ్లో బ్లూ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఏం చెప్పొద్దు, ఒక బాల్ తీయమనండి. బాల్ తీయమని మిమ్మల్ని మీరే గెస్ చేయాలి వాళ్ళు ఏ బాల్ తీస్తారు అని చెప్పేసి. మొత్తం బ్యాగ్లో అన్ని బ్లూ బాల్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఒక బాల్ బయటికి తీశారు, ఆ బాల్ని చూడకుండా చెప్పాలి ఏది ఆ, అదే బాల్ అని చెప్పేసి. మీరు బ్లైండ్గా బ్లూ బాల్ అని చెప్పేయచ్చు. ఎందుకు అంటే అందులో ఉన్నాయన్నీ బ్లూ బాల్సే. సో ఆబ్వియస్గా మీరు తీస్తే వచ్చేది బ్లూ బాలే కాబట్టి అందులో సర్ప్రైజ్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాల్స్ అన్ని రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఒక బాల్ తీశారు, అది ఆబ్వియస్గా రెడ్డే ఉంటుంది, అది ప్రాబబిలిటీ 1 ఉంది, అంటే ఆ ఈవెంట్ ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అని తెలుసు మీకు. అందుకని దాన్ని డెఫినెట్ ఈవెంట్ అంటాం. అంటే అందులో చేంజ్ చేయడానికి ఏం లేదు, 100% ఆ ఈవెంటే జరుగుతుంది అని తెలుసు. అందులో సర్ప్రైజ్ అనేది లేదు, సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాగ్లో 50 రెడ్ బాల్స్ 50 బ్లూ బాల్స్ పెట్టారనుకోండి, అండ్ ర్యాండమ్గా ఒక బాల్ పిక్ చేశారు, ఈ ప్రాబబిలిటీ 1/2 అవుతుంది. సో హాఫ్ ప్రాబబిలిటీ తోటి బ్లూ బాల్ అని చెప్పగలరు, లేదా హాఫ్ ప్రాబబిలిటీ తోటి దాన్ని రెడ్ బాల్ అని చెప్పగలరు. సో అందులో 50% సర్ప్రైజ్ ఉంది. అంటే మీరు ఒక బ్లూ బాల్ అని ఫిక్స్ అయ్యారు, కానీ రెడ్ బాల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత ఉంది, 50% ఉంది. లేదా రెడ్ బాల్ అని ఫిక్స్ అయ్యారు, బ్లూ బాల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత ఉంది, 50% ఉంది. సో మీరు అనుకున్నది రాకపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. ఎందుకు అంటే 2 బాల్స్ 50-50 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. దీన్ని సర్ప్రైజ్ అంటాం. అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీనే సర్ప్రైజ్ అంటాం. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఇక్కడ. సో ఒక ఇది బ్యాగ్ అనుకోండి, నెగిటివ్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ ఉన్నాయి. ఈ బ్యాగ్లోంచి ఈ బ్యాగ్లో అన్ని నెగిటివ్ వేసే ఉన్నాయి అనుకోండి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ పికింగ్ ఏ నెగిటివ్ ఎంత, 100%. సో ఇక్కడ 0, అంటే మీకు ఎంట్రోపీ ఏం లేదు. ఇక్కడ కూడా అంటే ఎంట్రోపీ ఏం లేదు, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఈ పార్ట్లో కొంచెం జూమ్ చేస్తా. ఈ పార్ట్లో మీకు సగం పాజిటివ్ ఉన్నాయి, సగం నెగిటివ్ ఉన్నాయి. సో మీ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ పికింగ్ ఏ పాజిటివ్ ఈజ్ 0.5. అందువల్ల మీ ఎంట్రోపీ 1 అవుతుంది, ఆపోజిట్ కాబట్టి. ఇక్కడ అంటే హైయెస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి నెగిటివ్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి, పాజిటివ్లు తక్కువ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.8 అనుకుందాం. అంటే ఒక 10 బాల్స్ పెట్టారు బ్యాగ్లో, అందులో 8 బాల్స్ నెగిటివ్ బాల్స్ పెట్టారు, ఒక 2 బాల్స్ పాజిటివ్ బాల్స్ పెట్టారు అనుకోండి. అండ్ ర్యాండమ్గా పిక్ చేస్తే మీకు 80% ఆఫ్ ద ఛాన్స్ నెగిటివ్ వచ్చేది ఉంది, 20% ఆఫ్ ద ఛాన్స్ పాజిటివ్ వచ్చేది ఉంది. కాబట్టి ఇందులో సర్ప్రైజ్ ఉంది, కానీ అంత సర్ప్రైజ్ లేదు. ఎందుకని 50-50 ఉన్నప్పుడు రెండిటికి ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంది. సో దెర్ ఈజ్ ఏ సర్ప్రైజ్. బట్ హియర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ అసైన్ టు నెగిటివ్. అంటే మీరు నెగిటివ్ అని ప్రిడిక్ట్ చేస్తే మీరు మోస్ట్లీ నెగిటివ్ 80% ఆఫ్ ద టైం నెగిటివ్ వచ్చే ఛాన్సే ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సర్ప్రైజ్ లేదు, అంటే ఉంది కానీ తక్కువ ఉంది. అందుకనే ఇక్కడ దీనికి కరెస్పాండింగ్గా ఎంట్రోపీ, మీరు వై యాక్సిస్ మీద ఎంట్రోపీ చూడొచ్చు. కింద పాజిటివ్ తీసుకోవడానికి, అంటే పాజిటివ్ బాల్ తీసుకురావడానికి ఎటువంటి ప్రాబబిలిటీ అనేది ఉంది అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది. సో ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద పాజిటివ్ అంటే ఇలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రాబబిలిటీ పెరుగుతూ ఉంటే ఎంట్రోపీ 0.5 దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, 1 వస్తుంది, ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంది, దాని తర్వాత తక్కువ వస్తుంది. అసలు ఎంట్రోపీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే ఫార్ములా ఇది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే పీ లాగ్ పీ. ఇప్పుడు పీ అంటే ఒక నోడ్ తీసుకుంటే ఆ నోడ్లో పాజిటివ్ ఎన్ని ఉన్నాయి బై పాజిటివ్ ప్లస్ నెగిటివ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రెండు కలిపి, ఇది పాజిటివ్ ప్రాబబిలిటీ లాగ్ ఆఫ్ సేమ్ థింగ్, పాజిటివ్ ప్రాబబిలిటీ మైనస్ ఎన్ బై ఎన్ ప్లస్ పీ ప్లస్ ఎన్ లాగ్ ఆఫ్ ఎన్ బై పీ ప్లస్ ఎన్, ఇది నెగిటివ్ ప్రాబబిలిటీ. సో నెగిటివ్ వచ్చే ప్రాబబిలిటీ
మైనస్ నెగిటివ్ లాగ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వచ్చే ప్రాబిలిటీ. సో అదే ఇదనమాట, పి లాగ్ పి మైనస్ ఎన్ లాగ్ ఎన్. పి లాగ్ పి ప్లస్ ఎన్ లాగ్ ఆఫ్ ఎన్. ఇవి రన్ చేద్దాం ఒకేసారి. సో ఫార్ములా ఈస్ పి లాగ్ పి ప్లస్ ఎన్ లాగ్ ఎన్. ఇదే మెజర్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ అనమాట. ఇక్కడ పి అంటే పాజిటివ్, ఎనీ టూ క్లాసెస్ ఉంటే టూ క్లాసెస్, రెండు అలా. ఇది ఎంట్రోపీ. డెసిషన్ ట్రీలో ఏంటి అంటే మనం ఒక నోడ్ ఇస్తే ఆ నోడ్ని స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి, కొంచెం అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూస్తున్నాం. ఇలా రూట్ నోడ్ ఉంటుంది, డేటా మొత్తం ఇందులోనే ఉంటుంది రూట్ నోడ్లో. తర్వాత ఏజ్ బట్టి ఫిల్టర్ చేస్తాం. ఏజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి, ఒక నోడ్ని రెండు నోడ్స్గా స్ప్లిట్ చేసాం, తర్వాత ఈ నోడ్ని రెండు నోడ్స్గా స్ప్లిట్ చేసాం, ఫైనల్గా వచ్చేవి లీఫ్ నోడ్స్ అనమాట. అదే ఇక్కడ పెట్టాం. ఇది డెసిషన్ నోడు, ఇవన్నీ లోపలగా ఉండేవి అన్నీ డెసిషన్ నోడ్స్ అవుతాయి. దాని తర్వాత లీఫ్ నోడ్స్ అనేవి ఇక ఫర్దర్గా చిల్డ్రన్ లేకపోతే వాటిని లీఫ్ నోడ్ అంటాం. ఇది అయిపోయింది. సో ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఒక నోడ్లో డేటా మొత్తం ఉంటుంది, ఆ డేటాని రెండిటిగా లేకపోతే మూడిటిగా స్ప్లిట్ చేయాలి. ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి అనేది డెసిషన్ ట్రీ అల్గారిథం అనమాట. ఒక అట్రిబ్యూట్ తీసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 20 ఆర్ లెస్ దాన్ 20, అది అక్కడ అట్రిబ్యూట్ అనేది ఏజ్ అవుతుంది, వాల్యూ అనేది 20 ఆర్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి. లేదా ఇక్కడ అవుట్లుక్ అన్నాం, ఇందాక అవుట్లుక్ వచ్చేటప్పటికి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్ డెసిషన్ ట్రీ అనుకోండి. మీకు అవుట్లుక్ అవుట్లుక్ సన్నీగా ఉందా, ఓవర్ కాస్ట్గా ఉందా, రెయినీగా ఉందా, ఇలాగ డేటా మొత్తం స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం విడివిడిగా. ఈచ్ నోడ్లో అవుట్లుక్ సన్నీగా ఉన్న డేటా మాత్రమే వస్తుంది. ఇక్కడ అవుట్లుక్ ఓవర్ కాస్ట్ అవుట్లుక్ ఓవర్ కాస్ట్గా ఉన్న డేటా మాత్రమే ఇక్కడికి వస్తుంది, అవుట్లుక్ రెయినీగా ఉన్న డేటా మాత్రమే ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇలాగ డేటాని స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ ఫైనల్గా ఎస్ అండ్ నో ఉన్న డేటాగా మాత్రం మారుస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి అంటే అసలు ఎలా మారుస్తాము అంటే ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ అని అంటాం అనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పేరెంట్ నోడ్ ఉంటుంది కదా, పేరెంట్ నోడ్ ఎంట్రోపీ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, హౌ టు చూస్ ద attribute based on which we will split the node. ఇదనమాట. దానికి we use ఎంట్రోపీ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్.
ఈ ఎలాగనుకుంటాం అంటే ఎంట్రోపీ ఆఫ్ పేరెంట్ information is gain is nothing but is equal to entropy of parent minus entropy average entropy of children. సో ఇక్కడ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నోడ్ ఉంది, ఈ నోడ్ తీసుకుందాం, లేకపోతే ఈ నోడ్ తీసుకోండి, ఇది పేరెంట్ నోడ్. ఈ పేరెంట్ నోడ్ని రెండు రకాలుగా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు, ఇలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే ఇలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. రెండింటి మధ్యలో తేడా ఏంటి అంటే ఇక్కడ చిల్డ్రన్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ చిల్డ్రన్ నోట్స్లో ఈ రెడ్ ఎల్లో రెండు కలిపి వచ్చాయి, ఇక్కడ కూడా రెడ్ ఎల్లో కలిపి వచ్చాయి. కానీ ఇక్కడ గుడ్ స్ప్లిట్ ఉంది కదా, గుడ్ స్ప్లిట్లో అన్నీ పాజిటివ్ వచ్చాయి, అన్నీ నెగిటివ్ వచ్చాయి. దీన్ని గుడ్ స్ప్లిట్ అంటాం అనమాట. ఎలా చేయాలి అంటే మీకు మిక్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది కదా, ఆ మిక్స్ ఆఫ్ డేటాలోంచి సపరేట్ చేయాలి. ఇది నోట్స్ని రెండు స్ప్లిట్గా చేస్తే, అంటే మొత్తం ఆల్వేస్ మనకు కంప్లీట్గా ఇది ప్యూర్ నోట్స్ రావు, అంటే కంప్లీట్గా అన్ని ఎల్లో ఉండేవి, కంప్లీట్గా అన్ని రెడ్ ఉండేవి మనకు రాకపోవచ్చు. ఇట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వీలైనంత హై ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఏంటి అంటే ఒక నోడ్ ఇస్తే ఇక్కడ చూడండి మీకు హాఫ్ వచ్చాయి, దాన్ని లో ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ అంటాం. అదే ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ పాజిటివ్ అన్నీ మ్యాక్సిమం ఉన్నాయి, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం నెగిటివ్ ఉన్నాయి. సో వీలైనంత ఈజీగా సపరేట్ చేసాం, పాజిటివ్ని నెగిటివ్ని బాగా సపరేట్ చేసాం అన్నప్పుడు హై ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ అంటాం. సో అది హై ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్, ఇది లో ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్. మనం యాట్రిబ్యూట్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి అంటే యాట్రిబ్యూట్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ హై ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్. ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఉన్న వచ్చే స్ప్లిట్ వచ్చే రకంగా చేసేది ఏ యాట్రిబ్యూట్ అయితే ఉందో ఆ యాట్రిబ్యూట్ని మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను డేటా ఉంది, ఫస్ట్ ఈ డేటా మొత్తం ఉంది, నేను స్ప్లిట్ చేయాలి. అవుట్లుక్ మీద స్ప్లిట్ చేస్తే సన్నీ, ఓవర్ క్యాస్ట్, రెయిన్ అని మూడుగా స్ప్లిట్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ మీద స్ప్లిట్ చేస్తే హాట్, కూలు, మైల్డ్ మూడు ఉన్నాయి, ఈ మూడిటిగా స్ప్లిట్ అవుతుంది డేటా. హ్యూమిడిటీ మీద స్ప్లిట్ చేస్తే హై, నార్మల్ ఉన్నాయి, రెండు ఉన్నాయి, రెండు చైల్డ్స్ వస్తాయి. విండ్ వీక్ ఉంది, స్ట్రాంగ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా రెండు రకాలుగా స్ప్లిట్ అవుతుంది. కానీ నేను ఏదని చూజ్ చేసుకోవాలి, అవుట్లుక్ చూజ్ చేసుకోవాలన్నా, టెంపరేచర్ చూజ్ చేసుకోవాలన్నా, హ్యూమిడిటీ చూజ్ చేసుకోవాలన్నా, విండ్ అనేది చూజ్ చేసుకోవాలన్నా. సో అది డిసైడ్ చేసేదే ఈ ఎంట్రోపీ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ decides which is the best attribute to split the parent node to children child nodes. సో పేరెంట్ నోడ్ని చైల్డ్ నోడ్స్గా స్ప్లిట్ చేసేటప్పుడు మనకి మంచి స్ప్లిట్ ఏది, బ్యాడ్ స్ప్లిట్ ఏంటి అనేది చెప్తున్నాం కదా. ఇక్కడ మంచి స్ప్లిట్ ఏంటి అంటే విచ్ ఎవర్ సపరేట్స్ యువర్ డేటా ప్రాపర్లీ. ఇక్కడ ఎస్, నో ఉన్నాయి కదా, వీటిని సపరేట్ చేయడం, సరిగా సపరేట్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు అది మంచి స్ప్లిట్ అంట. లేదు స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత కూడా డేటా సరిగా సపరేట్ అవ్వలేదు, రెండు క్లాసులు మిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాయి, అలాంటప్పుడు తక్కువ అని చెప్తాం, ఇది అంత మంచి అట్రిబ్యూట్ కాదు అని చెప్తాం. సో అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ శాంపిలే తీసుకోండి. ఈ శాంపిల్లో మీకు 12 ఉన్నాయి. యా ఇందులో మీకు 12 ఉన్నాయి. 6 రెడ్ ఉన్నాయి, 6 ఎల్లో ఉన్నాయి. దానికి 6/12 లాగ్ 6/12 మైనస్ 6/12 అదే పీ లాగ్ పీ అని చెప్పేసి అన్నా కదా, దాని ఫార్ములా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇది అవుతుంది అనమాట. క్లాస్ ఎక్కడ n అంటే క్లాస్ అవుతుంది. సో 6/12 ప్లస్ హాఫ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈ పేరెంట్ నోడ్ యొక్క ఎంట్రోపీ 1 ఉంది. అదే ఇలా స్ప్లిట్ చేసాం అనుకోండి, ఏది హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇలా వచ్చింది. ఏది ఈ ఫస్ట్ 2 తీసుకోండి. ఇందులో ఎంట్రోపీ కనుక్కుంటాం, ఇందులో ఎంట్రోపీ కనుక్కుంటాం, సమ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 0.9852 వచ్చింది, ఇక్కడ 0.9710 ఇలా వచ్చింది. దీనికి ఇందులో 5 ఉన్నాయి, ఇందులో 5 ఉన్నాయి, ఇందులో 7 ఉన్నాయి. రెండింటిని వెయిటెడ్ యావరేజ్ తీసుకొని ఫైనల్గా వచ్చిన ఎంట్రోపీ గెయిన్ అంటే పేరెంట్ ఎంట్రోపీ ఒరిజినల్ ఎంట్రోపీ మైనస్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్టర్ స్ప్లిట్, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనమాట. అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.213 వచ్చింది. అదే మనం ఇలా స్ప్లిట్ చేసుంటే గుడ్ స్ప్లిట్, ఇలా స్ప్లిట్ చేసుంటే మన ఎంట్రోపీ ఇంతకు ముందు 1 ఉంది, ఇప్పుడు ఎంట్రోపీ 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ లేదు, ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ లేదు. సో 0 అవుతుంది, 1 అవుతుంది. సో యా ఇది మీకు ఫైనల్గా వచ్చిన యూనో ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ అనుకోండి. మీకు ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్స్ ఏం కవర్ చేసామంటే, డెసిషన్ ట్రీ అంటే బేసిక్గా ఒక యాట్రిబ్యూట్ తీసుకొని ఆ యాట్రిబ్యూట్ మీద డేటాని స్ప్లిట్ చేస్తాం. వచ్చిన డేటా కనుక వెల్ సపరేటెడ్ ఉంది అంటే దాన్ని గుడ్ స్ప్లిట్ అంటాం. ఇప్పుడు వచ్చిన డేటా వెల్ సపరేటెడ్ లేదు అంటే బ్యాడ్ స్ప్లిట్ అంటాం. సో విచ్ ఎవర్ యాట్రిబ్యూట్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ బెటర్ స్ప్లిట్ అంటే వీలైనంత బెటర్ స్ప్లిట్ చేయగలిగేది, వీలైనంత వెల్ సపరేటెడ్ చేయగలిగే ఒక యాట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటే ఆ యాట్రిబ్యూటే మంచి యాట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అట్ ఈచ్ లెవెల్ టు స్ప్లిట్ అన్నట్టు. దాని తర్వాత ఆ యాట్రిబ్యూట్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మ్యాథమెటికల్గా అంటే ఎంట్రోపీ వాడతాం. ఎంట్రోపీ అండ్ ఎంట్రోపీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ అలా వాడతాం. ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఏంటి అంటే బిఫోర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎంట్రోపీ ఎంత ఉంది, ఆఫ్టర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎంట్రోపీ ఎంత ఉంది క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని డిఫరెన్స్ కనుక ఎక్కువ ఉంది అంటే అదే మీకు మంచి అట్రిబ్యూట్, లేదు అంటే అది బ్యాడ్ అట్రిబ్యూట్ అని చెప్పేసి. సో ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలాగో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి ఇఫ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్ పీని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, ఇంక్రిమెంట్ నెగిటివ్ కౌంట్ ఇఫ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ ఎస్. No. If it is the positive or negative count is 0, then entropy is 0. That is మనకి అన్ని ప్యూర్ ఉన్నాయంటే ఎంట్రోపీ 0. ఇక్కడ చూసాం కదా, ఇక్కడ అన్ని నెగిటివ్ ఉన్నాయి, పాజిటివ్ కౌంట్ 0 అయింది, అప్పుడు ఎంట్రోపీ 0 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, పాజిటివ్ ఇక్కడ అన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ లేదు, వాటి కౌంట్ 0 అయింది. సో అలాంటప్పుడు కౌంట్ అదే రిటర్న్ 0 పంపించేస్తాం, ఎంట్రోపీ 0 ఉందని చెప్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎల్స్ మనం p/p+n చేసేసి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ p ఎంత, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ n ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ p ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ p ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ n ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ n, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు మీకు ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎలాగో తెలిసింది. p log p ప్లస్ n log n. అక్కడ p అంటే ఏంటి, p/p+n. ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ n ఎంత, n/p+n. సో ఎంట్రోపీ ఇది. యావరేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, మీరు స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత డేటాని స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత నోడ్స్ ఉన్నాయి కదా,
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ నోడ్ ఉంది, దీనికి ఎంట్రోపీ ఎంత, దీనికి ఎంట్రోపీ ఎంత కనుక్కొని వీటిల సైజ్ ఎంత. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, ఒక నోడ్ని ఒక అట్రిబ్యూట్ మీద స్ప్లిట్ చేస్తే రెండు సగం సగం రావాలని రూల్ లేదు కదా. ఒకవైపు 20 రికార్డ్స్ రావచ్చు, ఇంకో వైపు 80 రికార్డ్స్ రావచ్చు. సో రెండిటికి వెయిటెడ్ యావరేజ్ తీసుకుంటాం ఎంట్రోపీని. 20% ఇంటూ దిస్ ఎంట్రోపీ, 80% ఇంటూ దిస్ ఎంట్రోపీ అని చెప్పేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఒక వెయిటెడ్ ఎంట్రోపీ వస్తుంది. దాన్నే యావరేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వెయిటెడ్ ఎంట్రోపీ of the children nodes. సో చిల్డ్రన్ నోడ్స్ యొక్క ఎంట్రోపీ కనుక్కోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఎలా కనుక్కుంటాం చూడండి. ఫస్ట్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఏంటి, ఒక అట్రిబ్యూట్ మీద స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ పంపారు, ఆ అట్రిబ్యూట్ పంపారు ఈ ఫంక్షన్లోకి. ఈ అట్రిబ్యూట్లోంచి యూనిక్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, దాని తర్వాత టోటల్ వెయిట్, టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇటరేట్ ఓవర్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ అట్రిబ్యూట్. ప్రతి యూనిక్, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూసాం కదా, అవుట్లుక్ అనేది చూసుకుంటే సన్నీకి, ఓవర్ క్యాస్ట్కి, రెయిన్కి, ఈ మూడిటికి వాల్యూస్ వస్తాయి. ఆ మూడిటికి సంబంధించిన సబ్సెట్ డేటా క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే డేటా ఫ్రేమ్ని స్ప్లిట్ చేస్తాం. సన్నీ ఉన్న డేటా ఒక డేటా ఫ్రేమ్ వస్తుంది, ఓవర్లుక్ ఉన్న డేటా ఫ్రేమ్ ఒకటి వస్తుంది, రెయినీ ఉన్న డేటా సెట్ ఒకటి వస్తుంది. ఒక డేటా ఫ్రేమ్ని 3 డేటా ఫ్రేమ్లుగా స్ప్లిట్ చేసాం. అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈచ్ ఇండివిజువల్ డేటా ఫ్రేమ్ ఉంది కదా, చిన్న డేటా ఫ్రేమ్, ఆ చిన్న డేటా ఫ్రేమ్ లెంత్ బై టోటల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కలిగితే దాని వెయిట్ వస్తుంది. దాని తర్వాత సబ్సెట్ ఎంట్రోపీ, ఆ చైల్డ్ నోడ్ యొక్క ఎంట్రోపీ కనుక్కోవాలి. దానికి మనం ఆల్రెడీ ఎంట్రోపీ ఫార్ములా కనుక్కున్నాం, చేసాం కదా, అదే ఇదనమాట. సో ఆ చైల్డ్ నోడ్, ఇక్కడ చైల్డ్ నోడ్ ఎంట్రోపీ కనుక్కోవడమే ఇది సబ్సెట్ _ ఎంట్రోపీ. అది అయిపోయాక టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వెయిట్ ఆఫ్ దట్ సబ్ నోడ్ ఇంటూ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ దట్ సబ్ నోడ్. ఆ నోడ్ ఉంది కదా, స్ప్లిట్ చేసిన చైల్డ్ నోడ్ ఉంది కదా, ఆ చైల్డ్ నోడ్ యొక్క వెయిట్ ఎంత, చైల్డ్ నోడ్ యొక్క ఎంట్రోపీ ఎంత, అది టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. టోటల్ వెయిట్ సమ్ అవుతుంది. వెయిట్ యావరేజ్ ఏమవుతుంది, టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై టోటల్ వెయిట్. ఇఫ్ టోటల్ వెయిట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎల్స్ 0. సో ఫైనల్గా మీరు ఈ ఫార్ములా కనుక్కుంటున్నారనమాట. యావరేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సమ్ ఆఫ్, యాక్చువల్లీ యావరేజ్ ఆఫ్ వెయిటెడ్ ఎంట్రోపీ, యావరేజ్ ఆఫ్ వెయిటెడ్ ఎంట్రోపీ కనుక్కుంటారు. ఈ ఫంక్షన్ మీకు అది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఎలా కనుక్కుంటారు? ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఏంటంటే డేటా సెట్ ఎంట్రోపీ పంపిస్తాం, తర్వాత యావరేజ్ ఎంట్రోపీ, ఆ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి పంపిస్తాం, స్ప్లిట్ చేస్తుంది. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఆ డిఫరెన్సే ఎంట్రోపీ. డేటా సెట్ ఎంట్రోపీ, అట్రిబ్యూట్ యావరేజ్ ఇన్ఫో, ఈ రెండింటిని కలిపితే అదే డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే వచ్చేదే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్. సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ అనమాట. సో ఇది బేసిక్గా ఉండే కాన్సెప్ట్స్ ఏమేంటి, ఎంట్రోపీ ఒకటి, యావరేజ్ యావరేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, తర్వాత యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఏంటి, ఈ మూడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చూసాం కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఈచ్ అట్రిబ్యూట్ అసలు నోడ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, లేకపోతే ఒక ట్రీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం.
అల్గారిథం ఏంటి అంటే ఇది. దిస్ కోడ్ ఈజ్ అన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ID3 అల్గారిథం, ఇటరేటివ్ డైకోమిజర్ అల్గారిథం. ID3 అంటే ఇదన్నమాట అల్గారిథం, విచ్ ఈజ్ ఏ పాపులర్ అల్గారిథం ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ డెసిషన్ ట్రీస్. క్రియేట్ రూట్ నోడ్, ఇట్లా రూట్ నోడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. అట్రిబ్యూట్ ఇటరేషన్, loop through each attribute feature in the list of attributes, calculate the information gain for each current attribute using the information gain function, update the maximum gain and maximum feature. అంటే ఒక రూట్ నోడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి డేటా మొత్తం అందులో పెట్టి ఒక యాట్రిబ్యూట్ మీద లూప్ రన్ చేస్తూ ప్రతి యాట్రిబ్యూట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ కనుక్కుంటాం. ఎప్పుడైతే మనకి ఏ యాట్రిబ్యూట్ అయితే మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఇస్తుందో ఆ యాట్రిబ్యూట్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం. మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఇచ్చిన ఫీచరు అది స్టోర్ చేసుకొని సెట్ రూట్ యాట్రిబ్యూట్ రూట్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం ఫీచర్, అంటే ఆ ఫీచర్ ఇక్కడ మనకేంటి అవుట్లుక్ అని పెట్టాం కదా, నోడ్ పేరు అవుట్లుక్ అని పెట్టాం, అదే వస్తుంది ఇక్కడ. ఆ అవుట్లుక్కే మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ వచ్చింది కాబట్టి దాని వాల్యూ అక్కడ పెట్టేసాం. గెట్ యూనిక్ వాల్యూస్, get the unique values of the chosen attribute. అవుట్లుక్ కింద మనకి యూనిక్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, సన్నీ, ఓవర్కాస్ట్, రెయిన్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఆ డేటా ఫ్రేమ్ 3గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ లూప్ త్రూ ఈచ్ యూనిక్ వాల్యూ chosen attribute, create a subset of the data where the chosen attribute has the current unique value. If the entropy of the subset is 0, create it a leaf node with the unique value, and if the unique value of the answer is the prediction. If the entropy is not 0, create a child node, set its value and recursively build the tree calling ID3 on the subset. సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. డేటా సెట్ మొత్తం ఉంది, ఆ డేటా సెట్ మొత్తాన్ని ఫస్ట్ రూట్ నోడ్లో పెడితే అవుట్లుక్ అనేది వచ్చింది మనకి ఆన్సర్. ఏది అవుట్లుక్ మీద డివైడ్ చెయ్యి అని చెప్పేసి అప్పుడు 3 పార్ట్స్ చేసాం. 3 పార్ట్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓవర్కాస్ట్ తీసుకోండి. ఓవర్కాస్ట్ ఏమవుతుంది, అలా ఓవర్కాస్ట్ ఉన్న ప్రతిసారి ఎంజాయ్ స్పోర్ట్ అనేది ఎస్ అనేది వచ్చింది. సో ఆ డేటా మొత్తం ఇక్కడికి వస్తుంది ఎస్. ఇక నేను దీన్ని స్ప్లిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఈ రికార్డ్స్ అన్ని ఆ నోడ్లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్కి ఎస్ అనే ఉంది. ఇన్ కేస్ మిక్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇప్పుడు సన్నీ పెట్టేసి స్ప్లిట్ చేసా, మిక్స్ ఉంది డేటా, అంటే ఎస్ ఉన్నవి నో ఉన్నవి రెండు కలిపి ఉంటే దాని మీద మళ్ళీ ID3 అల్గారిథం రన్ చేస్తా. ఇక్కడ ఎలాగైతే నోడ్ స్ప్లిట్ చేశానో ఇక్కడ కూడా నోడ్ స్ప్లిట్ చేస్తా. హై అండ్ నార్మల్ దీని మీద బేస్డ్ మీదుగా స్ప్లిట్ అయింది. హైగా స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అన్నీ నో వచ్చాయి, నార్మల్గా స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అన్నీ ఎస్ వచ్చాయి. సో ఇక నేను ఫర్దర్గా స్ప్లిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. అదే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న అల్గారిథం మొత్తం. సో బిల్డ్ ID3 అల్గారిథంకి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది ఏదైతే ఉంది కదా అదే ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాండి సింపుల్గా. రూట్ నోడ్ ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ అసలు నోడ్ అంటే ఏంటంటే నోడ్లో ఇవి పెట్టాం, ఆ నోడ్కి చిల్డ్రన్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దాని వాల్యూ అంటే ఆ నోడ్ వాల్యూ నల్ పెట్టాం, అది లీఫ్ నోడా కాదంటే డిఫాల్ట్గా ఫాల్స్ పెట్టాం. దాని ప్రిడిక్షన్ ఏంటి, ఆ రూట్ నోడ్లో ప్రిడిక్షన్ ఉంది అంటే ప్రస్తుతానికి నల్ పెట్టాం. సో ఒక నోడ్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నమాట. ఒక నోడ్కి చిల్డ్రన్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆ నోడ్ యొక్క వాల్యూ ఏంటి, అది లీఫ్ నోడా కాదా, అండ్ దాని ప్రిడిక్షన్ ఏంటి, అవి మాత్రమే ఇక్కడికి వస్తాయి. అంటే ఆ లీఫ్ నోడ్ యొక్క ప్రిడిక్షన్ ఏంటి అనేది వస్తుంది ఇక్కడికి. నెక్స్ట్ ID3 అల్గారిథం రన్ చేయడం ఎలా. ఆ ID3లో రూట్ నోడ్ని నోడ్గా ఒక రూట్ని క్రియేట్ చేస్తాం, దాన్ని డేటా స్ట్రక్చర్ నోడ్ అనమాట. ఒక నోడ్ అనే ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేసాం, దాని తర్వాత మ్యాక్సిమం గెయిన్ని మ్యాక్సిమం ఫీచర్ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాం 0గా అండ్ నల్గా. నెక్స్ట్ లూప్ త్రూ ఈచ్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద అట్రిబ్యూట్స్. ఇచ్చిన అట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా, ఆ అట్రిబ్యూట్లో ఫీచర్స్ ఇన్ అట్రిబ్యూట్స్కి రన్ చేస్తూ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఫర్ ద కరెంట్ అట్రిబ్యూట్ యూజింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఫంక్షన్. అంటే పేరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఆఫ్ పేరెంట్ ఫర్ ద కరెంట్ అట్రిబ్యూట్. ఒక ఇచ్చిన అట్రిబ్యూట్
యూజ్ చేసి పేరెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఏంటో కనుక్కుంటాం. అది ఇక్కడ గెయిన్ వస్తుంది. వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఎగ్జిస్టింగ్ గెయిన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే చేంజ్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి. లేదు అంటే ఆపేస్తాం. అప్డేట్ ద మ్యాక్సిమం గెయిన్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఫీచర్ ఇఫ్ ద కరెంట్ అట్రిబ్యూట్ హ్యాస్ ద హయ్యర్ గెయిన్. ఫైనల్గా మనకి ఏదైతే అట్రిబ్యూట్ మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఇచ్చిందో దాన్ని రూట్ డాట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ అండర్ స్కోర్ ఫీచర్ కింద ఇది చేసాం, ఇనిషియలైజ్ చేసాం ఆర్ అప్డేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఒక నోడ్ని ఏ అట్రిబ్యూట్తో స్ప్లిట్ చేయాలి అనేది వాటికి ఇక్కడ దాకా తెలిసింది. తర్వాత స్ప్లిట్ చేయడం ఎలా అంటే ఆ అట్రిబ్యూట్లో యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఆ యూనిక్ వాల్యూస్ అన్నిటిని తీసుకొచ్చి యూనిక్ వాల్యూ పెట్టుకొని ఫర్ ఈచ్ యూనిక్ వాల్యూ ఒక సబ్సెట్ ఆఫ్ ద డేటా క్రియేట్ చేసి ఆ సబ్సెట్ ఆఫ్ ద డేటా 0 అంటే ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ ద డేటా 0 అయితే దాన్ని లీఫ్ నోడ్గా మార్క్ చేసి ఆ వచ్చిన లీఫ్ నోడ్ యొక్క వాల్యూ యు అని పెట్టేసి ఆ ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో లీఫ్ నోడ్లో అంటే ఏంటి, అన్నీ ఉంటే ఎదురు ఎస్ ఉండాలి లేదంటే నో ఉండాలి అదనమాట. సో అది ఇక్కడ పెట్టేసి చిల్డ్రన్ అపెండ్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఎంట్రోపీ 0 కాలేదు, ఎంట్రోపీ 0 అంటే అన్నీ ఉంటే ఎస్ ఉంటాయి, లేకపోతే అన్నీ నో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎంట్రోపీ 0 కాలేదు అంటే దాన్ని ఫర్దర్గా స్ప్లిట్ చేయాలి. సో ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసి దానికి యు అని పేరు పెట్టేసి ఆ యాట్రిబ్యూట్ని ఇందులో పెట్టేసి మళ్ళీ ఆ చైల్డ్ మీద ID3 రన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఇది ID3, ఇది కూడా ID3నే. దీని అర్థం వీఆర్ రికర్సివ్లీ building a tree by calling ID3 on the subset of the data. సో ఇలా ఫర్దర్గా స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మనకి ప్యూర్ నోడ్స్ వచ్చేదాకా డేటాని నోడ్ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇది ID3 అల్గారిథం అనమాట. ఒక్కసారి అది అయిపోయిన తర్వాత మనకి ట్రీ వచ్చింది, కానీ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనేదే ఈ వాల్యూ, అదే ఈ ఫంక్షన్ ప్రింట్ చేయడం ఎలాగ అనేది డిస్కస్ చేస్తుంది. సో డెప్త్ ఇప్పుడు మీరు ఇది చూడండి, ఇది యాక్చువల్గా వచ్చిన ట్రీ, దానికి అవుట్లుక్, డెసిషన్ ట్రీ అవుట్లుక్, దానికి చిల్డ్రన్ ఉన్నాయి కదా, దాని చిల్డ్రన్ని కూడా ఒక ట్యాబ్ డిఫరెన్స్ తోటి ఉంటుంది. ఇది ఓవర్ క్యాస్ట్ ఒక చిల్డ్రన్, రెయిన్ ఒక చిల్డ్రన్, సన్నీ ఒక చిల్డ్రన్. రెయిన్, ఓవర్ క్యాస్ట్, సన్నీ ఒక ట్యాబ్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఓవర్ క్యాస్ట్ కింద అన్ని ఎస్ ఉంటాయి, అది ఓవర్ క్యాస్ట్ కింద అన్ని ఎస్ ఉన్నాయి. రెయిన్ ఉంది కదా, రెయిన్ కింద విండ్ అనేది 2 ట్యాబులతో వచ్చింది చూడండి. రెయిన్ కింద విండ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. విండ్ కింద స్ట్రాంగ్ అనేది ఒకటి ఉంది, వీక్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఇది ఇంకొక 2-3 ఒక ఎక్స్ట్రా ట్యాబ్ యాడ్ చేస్తాం. స్ట్రాంగ్ అంతా నో అవుతుంది, వీక్ అంతా ఎస్ అవుతుంది. సేమ్ అలానే సన్నీ ఉంది, సన్నీ కింద హ్యూమిడిటీ ఉంది, హై ఉంది, నార్మల్ ఉంది. హై, నార్మల్, హై ఉంటే నో అని చెప్తాం, నార్మల్ ఉంటే ఎస్ అని చెప్తాం. సో ఇది ఇలా ట్రీని, అంటే మనం ఇది ప్రింట్ చేయలేం కదా పైథాన్ యూజ్ చేసి. సో ఫైనల్గా ప్రింట్ చేయగలిగింది డెసిషన్ ట్రీని ఇలా అనమాట. సో అదే ఇది ఒక ID3 అల్గారిథం వచ్చిన తర్వాత ఆ ID3 అల్గారిథంని ప్రింట్ చేయడానికి రూట్ పంపిస్తాం, అంటే ఇది పంపిస్తాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెప్త్ పెంచుకుంటూ వెళ్తారు, రూట్ పెరిగే కొద్ది డెప్త్ పెరుగుతుంది. ఇది కూడా రికర్సివే, ఇది కూడా ప్రింట్ ట్రీని కూడా కాల్ చేస్తాం. ఇది కూడా రికర్సివ్ అల్గారిథమే. జస్ట్ ఏంటి అంటే ఒకటే డెప్త్ పెంచుకుంటూ వెళ్తాం పిలిచిన ప్రతిసారి. రూట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఎండ్, ప్రింట్ ద రూట్ వాల్యూ.
ఇవన్నీ నాలుగు పెద్ద- ప్రింట్ రూట్ వాల్యూ పెట్టేసి నెక్స్ట్ లీఫ్, ఇఫ్ ద కరెంట్ నోడ్ ఈజ్ ఎ లీఫ్ నోడ్ దెన్ ప్రింట్ ద ప్రిడిక్షన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దెన్ రికర్సివ్లీ ప్రింట్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ నోడ్. అంటే ఇండెంటేషన్, ఇక్కడ మనం ఇండెంటేషన్ ఫర్ రీడబిలిటీ బేస్డ్ ఆన్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద నోడ్స్ ఇన్ ద ట్రీ ట్యాబ్లు పెట్టి ఇండెంటేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్ నోడ్, ఇఫ్ ద కరెంట్ నోడ్ ఈజ్ లీఫ్ నోడ్ ప్రింట్ ద ప్రిడిక్షన్, ఇఫ్ ద కరెంట్ నోడ్ ఈజ్ నాట్ a leaf node then recursively print this. అంటే దాని చిల్డ్రన్కి వెళ్ళి ఆ చిల్డ్రన్ కూడా ప్రింట్ చేంజ్ అవుద్దాం సో యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు ఒక కొత్త డేటా శాంపిల్ వస్తే ఆ డేటా శాంపిల్ని ఎలా క్లాసిఫై చేయాలి, దానికి రాసిన ఫంక్షన్ ఇదనమాట. ఒక కొత్త క్లాసిఫై, ఒక కొత్త రూట్ నోడ్ వస్తే, కొత్త ట్రైనింగ్ శాంపిల్ ఆ టెస్ట్ శాంపిల్ వస్తే మనకి వచ్చిన కొత్త శాంపిల్ ఏంటి, అవుట్లుక్ సన్నీ, టెంపరేచర్ హాట్ ఉంది, హ్యూమిడిటీ నార్మల్ ఉంది, విండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది. సో దీనికి ఇంతకుముందు రూల్స్ అనుకున్నాం కదా, అవుట్లుక్ సన్నీగా ఉంది, అవుట్లుక్ సన్నీగా ఉంది, హ్యూమిడిటీ నార్మల్గా ఉంది, అప్పుడు ఎస్ అని చెప్పాలి. ఇక్కడ మీరు చూడండి, మీకు నేను విండ్ని అసలు అవసరం కూడా లేదు, విండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉందా లేదా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. డైరెక్ట్గా అవుట్లుక్ సన్నీ హ్యూమిడిటీ నార్మల్, సో ఎస్ అని చెప్తా. అదే ఇదనమాట. డిఫైన్ అసలు ఎలా క్లాసిఫై చేయాలి, ఇంతకుముందు రూల్స్ అనుకున్నాం కదా, ఆ రూల్సే ఇవి. క్లాసిఫై ఒక ఇది ఇచ్చేసి, ఒక రూట్ నోడ్ ఇచ్చేసి, న్యూ శాంపిల్ ఉంది కదా, న్యూ శాంపిల్ని ఇక్కడ పెట్టేసి ఫర్ చైల్డ్ రూట్ నోడ్ iterate through the children of the current node. If the value of the child node matches the value of the current attribute in the new sample, then if it is a child node, print the predicted label and exit the function. If it is a child node, child dot is leaf, if it is true, then we will print the label, print the whole ఎస్ అండ్ నో ఏదైతే ఉందో లేబుల్ అది మాత్రం ప్రింట్ చేస్తాం, తర్వాత ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. అది చైల్డ్ నోడ్ కాకపోతే మళ్ళీ క్లాసిఫై, ఇది కూడా రికర్సివ్గానే. ఇక్కడ మళ్ళీ క్లాసిఫై ఉంది కదా, అది మళ్ళీ కాల్ చేసాం చూడండి. సో ట్రీకి సంబంధించిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద అల్గారిథమ్స్ అంటే ఏంటో కూడా రికర్సివ్గా వెళ్తాయి అనమాట. సో పైన రాద్దాం, రికర్షన్ బేస్డ్ ఉంటాయి. సో ట్రీకి సంబంధించిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏమంటారు అల్గారిథమ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా రికర్సివ్ బేస్డ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మూడు రికర్సివ్ బేస్డ్ ఉన్నాయి. సో ఇది డెసిషన్ 3. సో వీ కవర్డ్ 3 పార్ట్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఓవరాల్గా బ్రీఫ్గా కాన్సెప్ట్లు అర్థమై ఉంటాయి, ఇది థియరీ అర్థమై ఉంటుంది. మీరు ముందే యూట్యూబ్లో వీడియో చూసి ఉంటే ఇంకా చాలా బెటర్గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ థియరీ అర్థమవుతుంది, కోడ్ నేను ఓవరాల్గా ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం మనకున్న టైంలో కానీ
లేకపోతే అది కరెక్ట్ కూడా కాదు. కోడ్ అనేది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అట్లీస్ట్ ఉన్న కోడ్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది మీరు చేయాలి. సో అందుకనే అర్థం చేసుకోవడం కోసమనే వీలైనన్న చోట ఇలా కామెంట్స్ మీరు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ అన్ని లైన్స్కి కామెంట్స్ యాడ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మీరు టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయినా, లేకపోతే ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోయినా నో ఇష్యూ. జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ని చదువుకొని ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. మీకు టైం స్పెండ్ చేయలే కానీ ఇవి కొంచెం పెద్ద అల్గారిథమ్స్, కానీ టైం స్పెండ్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు మీకు ఇది సెకండ్ ఇయర్ కదా, థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి కూడా సేమ్ ఏమంటారు సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఒకళ్ళ హెల్ప్ ఒకళ్ళు తీసుకోవచ్చు అవసరం అయితే. సో అయిపోయినాయి. 6లో 3 కవర్ చేసాం. నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఒకటి పెట్టుకుందాం, అందులో ఇంకొక 3 కవర్ చేద్దాం. అందులో 2 డెసిషన్ ట్రీ మీద బేస్ ఉన్నాయి, ఇంకొకటేమో లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ మీద ఉంది. యా. సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నారండి, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవరన్నా ఉంటే సార్ ఎస్ సార్. ఒకసారి. ఓకే. క్లాస్ అయితే అయిపోయిందండి. సో 4:16 అవుతుంది. ఎస్ సార్. 4:20 లోపు వీళ్ళు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగుతారు, లేదంటే 4:20కి ఎగ్జాక్ట్గా క్లోజ్ చేద్దామండి. షూర్ సార్. ఓకే. Sir, I think the students are not having any doubts, and because it is the closing time also, college. Hello, sir.